أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چلیے جب دعا بھی پڑھ لیتے ہیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ یفقہوا۔ آسان طریقے سے آج ہم اعادہ کریں گے سبق نمبر 1 سے 11 تک۔ میرے ساتھ آپ قرآن پاٹ کی دہرائی کریں گے۔ تو اس میں سب سے پہلے تو آپ لوگوں کے لیے بہت ساری دعائیں کہ انشاءاللہ آپ لوگوں کا اور ہمیں یقین ہے کہ آپ نے اپنے ہوم ورک وغیرہ بھی کمپلیٹ کیے ہوں گے۔ تو آئیے ہم اس کا باقاعدہ آغاز کر لیتے ہیں۔ اب آپ نے خود کو میوٹ اور ان میوٹ یا آپ نے تیزی سے کرنا ہے تاکہ ہم اٹھا سکیں۔ سب سے پہلے کورس کا تعارف ہے۔ یہ مختصر انسا تعارف میں یہاں پر کروا رہی ہوں کہ ہم یہ سب کچھ پڑھ کر سیکھ کر آئے ہیں کہ قرآن مجید سمجھنے اور تیز ترین طریقہ ہے اشاروں کی مدد سے۔ جو ہم اشارے کرتے ہیں اشاروں کی مدد سے قرآن کے ہم نے 50% الفاظ کو صرف 20 گھنٹوں میں سیکھنا ہے انشاءاللہ۔ ہمارے کل 20 اسباق ہیں جو انشاءاللہ 10 کلاسز میں پڑھا دیے جائیں گے۔ اب اس میں دیکھیے آپ کا 1 سے 11 تک کمپلیٹ ہو گیا۔ اس میں جو ہم نے پڑھا اس کو بھی دیکھ لیں گے آج انشاءاللہ۔ اس کو جلدی سے ہم کور کر لیتے ہیں۔ سب سے پہلے کورس کے مقاصد دیکھتے ہیں کہ قرآن سمجھنا آسان ہو جائے۔ اب جب آپ پہلے قرآن پڑھتے تھے اس کی نسبت اب جب آپ قرآن کھولتے ہیں تو آپ جتنے الفاظ سے مانوس ہو چکے ہیں، جن کے بارے میں آپ کو سمجھ آ گئی ہے، آپ کو بہت آسان ہو گیا ان کے معانی پر پہنچنا۔ سر جی آپ نے ہینڈ ریز کیا، بس سلائیڈ نہیں آ رہی تھی، اب آ گئی ہے، ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے نماز سمجھ میں آ جائے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ سے ہمارا تعلق قائم ہو جائے کہ نماز میں دھیان ادھر ادھر بھٹکتا ہے، یہ عمومی بات ہے۔ لیکن جب ہم سورہ فاتحہ اور جتنی بھی ہم رکوع کی تسبیحات وغیرہ جہاں تک ہم سیکھ چکے ہیں، اب اگر ان کو ہم سمجھ کر پڑھیں گے تو انشاءاللہ اللہ رب العزت سے ہمارا تعلق بہترین ہو جائے گا، نماز مؤثر ہو جائے، یعنی کہ نماز میں شوق زیادہ ہو جائے، خشوع و خضوع کے ساتھ ہم نماز ادا کریں، قرآن کے ساتھ ہمارا تعلق پہلے سے زیادہ مضبوط اور بہترین ہو جائے، اور قرآن کو زندگی میں لانے کا طریقہ بھی ہم اس کورس میں سیکھ رہے ہیں۔ نیک اعمال بھی ہم نے کرنا سیکھتے ہیں، ہم دعا کرتے ہیں اپنے لیے، جو ہم نے پڑھا ہے اس کے متعلق دعا کرتے ہیں، اور اسی طرح سے یہ بات یہ کلیئر کر دی گئی کہ صرف خود سیکھنا کافی نہیں ہے، دوسروں تک بھی پہنچانا ہے، اور ہم آئندہ کے لیے پلان بھی بناتے ہیں۔ اور اس میں ایک مزے کی بات ہے جو ہم سیکھ رہے ہیں وہ ہے عربی بول چال کے 100 جملے بنانا سیکھ رہے ہیں۔ اس کو ہم آسان سیکھتے ہیں گرامر کے ذریعے کے ساتھ، یا ہم اپنے جو حروف ہیں اسماء ہیں پھر ہم نے ان کے ساتھ کچھ تھوڑا بہت ٹیبلز بنانے کا سیکھ لیا۔ تو اب یہ کہ انشاءاللہ جیسے جیسے ہمارے افعال آگے بڑھتے جائیں گے اس میں ہم مزید زیادہ چیزیں سیکھیں گے انشاءاللہ۔ اب اس میں ہم دیکھ لیتے ہیں نماز کے جو اذکار وغیرہ ہیں، اس میں سے ہم ابھی تک جو کر چکے ہیں سورہ الفاتحہ کی ہے اور سورہ الاخلاص۔ باقی جو دوسری رو میں دیکھیں ہم نے آذان، دعا کے بعد پھر پہلے کی جو وضو کی دعائیں تسبیحات سیکھ لی، تشہد سیکھا ہم نے، اور درود شریف، اور ہم نے ربنا آتینا فی الدنیا، یہ بڑی پیاری دعا ہم نے سیکھ لی الحمدللہ۔ اب آپ مجھے بتائیے گا سبحانک اللہم، ویسے ہم نے جب کورس شروع کیا تھا تو ہم نے سورہ فاتحہ سے شروع کیا تھا، لیکن سنا کیونکہ قرآن جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو پہلے پڑھتے ہیں، تو اب یہاں تک ہم سمجھ بھی چکے ہیں، کافی سارے ہمارے جو ٹرانسلیشن میں بھی چیزیں ہم سمجھ چکے ہیں، ٹکڑے بنانے بھی سیکھ چکے ہیں۔ تو سبحانک، اب آپ مجھے بتائیے سبحانک میں کتنے ٹکڑے ہوں گے؟ ان میوٹ کیجئے خود کو اور آنسر کر دیجئے۔ دو ہوں گے۔ دو صرف ایسے دو کرنا کافی نہیں، بتایا کریں سبحان اور کا، یعنی کہ سبحانہ اور کا 2 ٹکڑے، ٹھیک ہے۔ پاک ہے تو، یہ کا والی ضمیر ہے، جیسے ہم نے ہم والا جو ٹیبل کیا تھا اس میں ہم نے ضمیر سیکھی تھی کا والی۔ اس کے بعد اللہم کے بارے میں ہم نے سیکھا کہ اس کے ٹکڑے نہیں بنانے،
اور اس کے بعد ہے وہ بھی ہمدی کا. جی سسٹر آپ نے ہینڈ ریز کیا, وہ بھی ہمدی کا ٹکڑے کر لیجیے. اس کے کتنے ٹکڑے ہوں گے؟ جی زوم یوزر آپ نے ہینڈ ریز کیا, بتا دیجیے. آپ ایسا کریں خود کو انمیوٹ کر کے تیزی سے بتائیں, کیونکہ ایسے پھر ہمارا ٹائم شارٹ ہے تو ہم کر نہیں پائیں گے نا. اس میں ہم 4 ٹکڑے کریں گے. 4 ٹکڑے کریں گے. کون کون سے؟ وا بے حمد اور کا. الحمدللہ. اور تعریف ہے تیرے لیے. اس کے بعد ہم نے کہا وا اور تبارکا کے ٹکڑے نہیں کرنے. جیسے ہم مبارک کے ٹکڑے نہیں کرتے ایسے ہم نے تبارکا کے بھی ٹکڑے نہیں کرنے. و تبارکا اور برکت والا ہے. اسمو کا کے 2 ٹکڑے ہوں گے. و تعالی ہے. جدو کا کے ٹکڑے کریں گے نہیں. اچھا جی, اب یہ ضروری نہیں ہے کہ تبارکا کے ٹکڑے نہیں کرنے, تو اس کے بعد ہم نے جو بھی کا والی ضمیر ہے ہم نے ٹکڑے کرنے ہی نہیں ہے. نہیں, جدو اور کا, ٹھیک ہے. بزرگی تیری, اس میں 2 ٹکڑے کیے جائیں گے. ولا الہ اور نہیں ہے کوئی معبود. الہ کے ہم نے 3 معنی پڑھے تھے, کسی کو یاد ہو؟ کوشش کیجیے گا. جس کی عبادت یا پوجا پرستش کی جائے, اور کوئی معبود, جی جس کا ہر حکم مانا جائے, اور جو محبت سے ہماری ضرورتوں کا خیال رکھتا ہے. یہ جو چھوٹے چھوٹے پوائنٹس آپ کے بک میں بھی دیے کہ ان کو یاد کریں اچھی طرح سے, کیونکہ کوئز میں اس طرح کے سوالات بھی آ سکتے ہیں. اس کے لیے خود کو ذہنی طور پر تیار رکھیں. اور اگر آپ کو آ جائے ولا الہ کے ٹکڑے کیجئے. وا لا الہ 3 ٹکڑے ہوں گے, اور غیرک سوائے تیرے, غیرک میں بھی 2 ٹکڑے کر لیے جائیں گے. قرآن شروع کرنے سے پہلے ہمیں پڑھنا چاہیے تعوذ. تعوذ میں ہم نے سیکھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ میں پناہ میں آتا ہوں, باللہ کے 2 ٹکڑے کیے, من الشیطان شیطان سے, الرجیم اور الشیطان. یہ مجھے بتائیے گا کیا ہے. ہم نے کیا سیکھا؟ الشیطان اور الرجیم, یہ دونوں کیا ہوں گے؟ حروف ہوں گے, اسماء ہوں گے, یا افعال ہوں گے؟ اسماء. اسماء ہے, کیونکہ اس میں پہچان کے قرآن مجید میں تنوین والے الفاظ اور ال والے الفاظ کو ہم پہچانیں گے کہ یہ اسماء ہے. اب اس میں ہم نے ایک اپنی جو پہلی عادت, 12 عادات سیکھی, ہم نے جو پہلی عادت وہ ہم نے سیکھی ہے شیطان سے اپنی حفاظت. ہم اللہ رب العزت کی پناہ میں آتے ہیں, تو یہاں پر ہم نے پہلی عادت سیکھ لی. اس کے بعد آپ دیکھیے کہ اب اس کو ہم اس طرح سے کر لیتے ہیں, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب یہاں پر جو بات ہے قابل ذکر, الرحمن اور رحیم میں ہم نے فرق پہچانا تھا دونوں چیزوں میں. جی رحمان شدت سے رحم کرنے والا, شدت رحمت سے کرنے والا, غضب والا, اور رحیم تسلسل رحمت مسلسل کیے رحم جانے اچھا, والا. اب آپ اس میں یہ غضب والا یہ والا ترجمہ نہ کیجیے گا. رحمان جو شدت سے جوش سے رحم فرمانے والا ہے, ٹھیک ہے, یہاں پر غضبان کی بات نہیں ہو رہی. اچھا جی, بسمی کے ٹکڑے کر لیجئے. 2 بی اور اس بی 2 ٹکڑے ہو اسم, گئے. 2 بے اور یہاں پر ہماری دوسری عادت بھی ہم نے سیکھ لی کہ ہمیں ہر کام سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے. آگے الحمد, الحمد میں ہم نے 2 معنی پڑھے تھے, تمام تعریفیں اور شکر للہ کے 2 ٹکڑے ہو جائیں گے. رب, رب کہتے ہیں پالنے والے کو. اب آپ عالمین کو دیکھیے گا, یہ بھی اسم ہے اور جمع ہے. اب آپ مجھے بتائیے یہ واحد ہے یا جمع ہے؟ جمع ہے. جمع ہے, جمع ہے, عالم کی کیونکہ اس میں جمع ہم ہے. نے یا نون اور واو نون کا کانسیپٹ جانون. سیکھا ہے جمع سالم میں. الرحمن الرحیم اسی طرح سے جیسے ہم نے اوپر بسم اللہ میں دیکھا. اور یہاں پر ہماری تیسری عادت, اچھا جی سوری, تیسری عادت ہماری الحمدللہ سے بنتی ہے. اس کے بعد رب العالمین کی ہم نے کائنات پر غور بھی کرنا, تمام تعریفیں اور شکر, یہاں سے ایک عادت ہے. الرحمن الرحیم سے ہماری ایک اور عادت بلڈ ہوتی ہے, وہ کیا ہوتی ہے کہ دوسروں پر رحم کیا جائے, کیونکہ جو دوسروں پر رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا, تو رحم والی عادت اپنانی ہے. اس کے بعد ہے مالک یوم الدین. دین کے 2 معنی پڑے تھے, یہاں پر ایک لکھا ہوا, ہم نے 2 معنی اس کی یاد کیے. بتائیے گا بدلہ اور زندگی کا نظام. نظام زندگی. ٹھیک ہو گیا جی. اچھا جی, یہاں پر ہم نے کیا عادت سیکھی کہ بدلے کے دن کا مالک ہے اللہ رب العزت. اب یہ جو ہم نے جتنے بھی اعمال کرنے, ہم نے آخرت کو سامنے رکھتے ہوئے دنیا میں اعمال کرنے, یعنی کہ دنیا میں رہتے ہم نے آخرت کی فکر کرنی ہے. ایاک نعبد,
ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں و ایاک نستعین اور تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں. یہاں پر بھی 2 عادات سیکھی, یعنی کہ ہر کام میں عبادت کی نیت کرنی ہے اور ہر کام میں اللہ رب العزت کی مدد طلب کرنی ہے. اب آگے ہے اہدینا. اہدینا کے ٹکڑے کیجئے. عہد اور دو نا. دو ہاں ٹھیک دو ہے, ٹکڑے. اہدی اہدی. اور نا. ٹھیک ہے, اہدینا ہدایت دے ہمیں, الصراط المستقیم یعنی کہ راستے کی سیدھے. اب یہاں پر بھی ہم ایک عادت سیکھ رہے ہیں کہ ہمیں اللہ رب العزت سے سیدھے راستے کی دعا مانگتے رہنا چاہیے. آگے صراط الذین. اب الذین کا واحد بتا سکتے ہیں آپ؟ الذی. الذی ٹھیک ہو گیا جی. انعمتا انعام کیا تو نے, یہ ٹھیک ہو گیا. یہ ہم یہاں پر تھوڑا سا افعال کو ٹچ کر چکے ہیں. علیہم. علیہم ہم نے کہاں پڑھا ہے؟ علیہم غیر المغضوب سورہ علیہم. فاتحہ میں. ہم نے سورہ سورہ فاتحہ فاتحہ. کا اختتام میں یہ دیکھیے ہم نے پورا ٹیبل کیا ہے نا, علا کا ٹیبل کیا ہے نا. جی علا اللہ کا. علیہم, اس کے بعد علیکا, علیہ, پھر اس کے بعد علیکم السلام علیکم. ٹھیک ہے, یہ وہی والا علا ہے, اس میں علیہم والا یہ. اچھا, ان چیزوں کو بھی آپ نے نا یاد رکھنا ہے کہ یہ جو چھوٹی چھوٹی چیزیں اس میں ساتھ ساتھ اپلائی ہو رہی ہیں. ہم نے گرامر میں اپنے جتنے بھی حروف کے ساتھ ہم نے پورے ٹیبل کیے. اب آپ دیکھیے وہ ساتھ ساتھ ہم نے اپلائی کرنا ہے, یہی تو ہم نے سیکھنا ہے اس کورس سے. ٹھیک ہے نا, یہ پورا ٹیبل ہم نے علا کا کیا ہوا ہے. ولا اور نا الضالین جو گمراہ ہوئے. یہاں پر ایک وہ سوری آیا ایک ورکہ ایک مس ہو گئی ہے. صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب. اچھا, ہم نے مغضوب اور ضالین ان میں بھی فرق سیکھا تھا, وہ بتائیے گا. اس کو ہم یہاں سے دیکھ لیتے بتا دیں. مغضوب وہ ہوتے ہیں جن پہ جو علم جانتے ہیں لیکن اس پر عمل نہیں کرتے, اور ظالین وہ ہوتے ہیں جو نہ جانتے ہیں نہ جو عمل کے جانتے بارے ہی میں نہیں اور سوچتے جاننے ہیں. کی کوشش بھی نہیں کرتے, جانے بنا مغضوب مظلوم. عمل کرتے. ٹھیک ہو گیا. اب یہاں پر بھی ہم نے عادت سیکھ لی کہ ان لوگوں کا راستہ ان کی دعا مانگنی ہے جن پر اللہ رب العزت کا انعام ہوا. اب جن پر انعام ہوا وہ ہم نے 4 باتیں سیکھی. 4 لوگ تھے, مطلب وہ ہم نے اس کو ترتیب سے سیکھا تھا. کیسے سیکھا تھا؟ انبیاء, صدیقین, شہداء, صالحین. شہداء و یہ صالحین. وہ لوگ ہیں جن پر اللہ رب العزت کا انعام ہوا. ہمیں ان کے راستے کی دعا مانگنی ہے اور ہمیں برے لوگوں سے بچنے اور ان کی پیروی کرنے سے دور رہنے کی بھی دعا مانگنی ہے. یہ جو چیزیں ہم پوائنٹ آؤٹ کر کے ایسے فنگر ٹپ پر بتاتے ہیں, اس کو اسی طرح سے آپ نے یاد بھی رکھنا ہے اور اس کی ترتیب بھی نہیں بدلنی ہے. ٹھیک ہو گیا جی. اور اگر آپ سے پوچھا جائے سورہ فاتحہ کا خلاصہ کیا ہے, ہدایت کی دعا ہے, یعنی کہ سیدھے راستے پر چلنے کی دعا. کون سی آیہ مبارکہ ہے یہ؟ اہدنا الصراط اہدنا الصراط المستقیم. الحمدللہ جی, الحمدللہ. اس کے بعد ہم دیکھ لیتے ہیں آذان. اللہ اکبر, اللہ اکبر 4 مرتبہ تکرار کے ساتھ آذان میں شروع میں یہ الفاظ بولے جاتے ہیں, اور اس کا مطلب ہے کہ یعنی کہ آذان میں دعوت دی جاتی ہے, اعلان کیا جاتا ہے اللہ رب العزت کی طرف آنے کا, مسجد میں آنے کا, کامیابی کی طرف آنے کا, نماز کی طرف آنے کا. اور اگر ہم نہیں آتے تو اس سے اللہ رب العزت کی بڑائی کو کوئی فرق نہیں پڑنے والا. اللہ رب العزت کی شان میں کوئی کمی نہیں آئے گی. اللہ اکبر, اللہ سب سے بڑا ہے. اشہد اللہ الہ الا اللہ, اشہد میں گواہی دیتا ہوں, ان اور انا ہم نے دونوں کے معنی کے پڑھے تھے. اب اس طرح کے ہم نے 2 الفاظ اور پڑھے ہیں, ان اور انا. اس کے علاوہ ہے ان اور انا, ان کا فرق بھی آپ نے یاد رکھنا ہے. اب آپ مجھے بتائیے گا ان کا معنی کیا ہے. ان کا ان اگر اگر, اور انا کا بے شک. بے شک. بے شک. اور اس کو ہم نے یاد کیا تھا, کہ ان اور انا کو ہم نے کہ کا ترجمہ کیا اور ان کے لیے انشاءاللہ کا فریز سیکھا, اور ہم نے ان اللہ مع الصابرین, اس طرح سے ہم نے ان چاروں طرح کے ان, انا, ان اور انا کا فرق بھی دیکھ لیا. اب اس میں ہم الہ کا سیکھ چکے ہیں معنی, اللہ, اشہد اللہ الہ الا اللہ, اسی طرح سے دوبارہ آ جائے گا. پھر ہے اشہد ان محمد الرسول اللہ, اس کو بھی 2 مرتبہ اسی طرح سے دہرایا جاتا ہے. اب اس میں جہاں جہاں پر آپ کو یہ نظر آ رہی ہیں, تنوین نظر آ رہی ہے, ان کے 2 زبر نظر آ رہے ہیں, جہاں جہاں پر آپ کو
کچھ اسماء ہوتے ہیں جیسے اللہ ہے، اس کو ہم ویسے بھی پہچانتے ہیں. یہاں پر بھی آپ نے یہ کرنا ہے کہ جہاں جہاں آپ کو اسماء نظر آتے ہیں ان کو پہچانیے. اب آگے دیکھیے حیا علی الصلاۃ میں پتہ چل رہا ہے کہ یہ حرف ہے. الصلاۃ میں دیکھیے کہ ال کی وجہ سے ہمیں پتہ چل رہا ہے یہ اسم ہے، یعنی کہ آؤ نماز کی طرف، حیا علی الفلاح آؤ کامیابی کی طرف. اس کے بعد دوبارہ سے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ پر ہماری اذان کمپلیٹ ہوتی ہے، اور یہی ہماری اذان کا خلاصہ بھی ہے. اب یہ اسی طرح سے دوبارہ ریپیٹ ہوگی. اب اذان کا خلاصہ اگر پوچھا جائے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مخصوص اوقات میں ملاقات اور کامیابی کے لیے دعوت یا اعلان، یعنی کہ اس میں یہاں پر وقت کی پابندی کا بھی ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ نہیں ہوتا کہ جب مرضی جو مرضی اذان دے دے اور مسجدوں کی طرف آ جائیں اور نماز پڑھ لیں، بلکہ مخصوص کر دیے گئے اوقات. اور ایک اور چیز ہم نے سیکھی تھی کہ فجر کی اذان میں حیا علی الفلاح کے بعد 2 مرتبہ یہ الفاظ دہرائے جائیں گے. اب خیر من النوم میں آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ کون کون سے اسماء ہیں؟ صلاۃ، جی النوم، خیر، اور خیر صلاۃ خیر. النوم، اچھا خیر، جی، ال سے ہم النوم سے ہم نے پہچان لیا کہ یہ اسماء ہے، اس میں ال ہے. لیکن ہم یہ جو تنوین کو چھوڑ دیتے ہیں نا، اس کو چھوڑنا نہیں. ہم نے یہ بھی کہا ہے کہ جہاں پر تنوین نظر آئے گی، چاہے 2 پیش ہوں، 2 زیر ہوں، 2 زبر، وہ بھی اسماء ہوتے ہیں. من یہاں پر حرف ہے، کور کرتے جائیں گے. الصلاۃ نماز، خیرن بہتر ہے، من سے نوم نیند. ٹھیک ہو گیا جی. اس کے بعد ہے قد قامت الصلاۃ. قد کو دیکھیں گے تو یہ حرف ہے، قامت جو ہے فعل ہے، اور صلاۃ پھر ہمیں الف لام سے پتہ چل گیا کہ یہ اسم ہے اور نماز کے بارے میں. اور یہ کس کے لیے کہا جاتا ہے؟ جو مسجد کے اندر ہوتے ہیں، کیونکہ جو لوگ مسجد کے اندر آ گئے ان کے لیے اقامت کے جو اضافی الفاظ حیا علی الصلاۃ، حیا علی الفلاح کے بعد 2 مرتبہ دہرائے جاتے ہیں. سوری. اب ہم دیکھتے ہیں وضو سے پہلے اور بعد کے اذکار. بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہم بسم اور اللہ کو دیکھ چکے. بسمی کے ہم نے کہا تھا بی اور اسم 2 ٹکڑے ہیں. اس کے بعد نام سے اللہ کی، یعنی کہ پوری بسم اللہ بھی پڑھنے کی ضرورت نہیں، صرف اتنی سی دعا کافی ہے، بسم اللہ پڑھ کے وضو شروع کیجئے. اس کے بعد جو ہم نے جو چیزیں ہم نے پڑھ لی ہیں آذان میں سے سیکھ لی. اشہد اللہ الہ الا اللہ، یہاں تک ہم نے سیکھا. اس کے بعد وحدہ کے ٹکڑے کیجئے گا ذرا، وہ اکیلا ہے، اس کے ٹکڑے کریں ذرا. 2 ٹکڑے. ہاں اب جن بھائی نے 2 ٹکڑے ہیں. تو اب آپ نے دیکھنا ہے کہ ہر جگہ پر واو کو الگ نہیں کرنا. جیسے ہم نے کہا ہے کہ تبارکہ میں کا کو الگ نہیں کرنا، اسی طرح وحدہ میں واو کو الگ نہیں کرنا. ٹھیک ہو گیا. یہاں پر آپ ترجمے پہ بھی غور کیا کریں گے، اور والا ترجمہ آیا بھی نہیں ہے. یہ جیسے ہم کہتے ہیں واحد، ہم اس میں عربی کی جو کاؤنٹنگ ہے اس میں بھی ہم واحد کو اتنا تو سمجھتے ہیں کہ یہ واحد جو ہے وہ اکیلے کے لیے آتا ہے. وہی ہے وہ جو ضمائر والا وحدہ، اللہ تعالیٰ کی طرف یہ ضمیر کا اشارہ ہے. وحدہ وہ اکیلا ہے، لا شریکا. اب یہ دیکھیے یہ جو شریکا میں کا ہے اس کو الگ نہیں کرنا. ٹھیک ہے. یہ جو کچھ لفظ ہمیں ویسے بھی پتہ چلتا ہے، شریک اردو کا بھی لفظ ہے، نہیں ہے کوئی شریک. لہو، لہو کے ٹکڑے کریں ذرا. لا اور لا اور لا اور ہو، یہ ہم نے کہاں پڑھا؟ ہم نے پڑھا لہو، لہم، لکا، لی، لکم اور لنا میں لہو ہم کر چکے ہیں اپنے حروف کے ساتھ جب ہم نے ٹیبل بنائے تھے. وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا، اس کو ہم دیکھ چکے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبدہ کے ٹکڑے کیجیے گا. 2 عبد 2 عبد اور ہوں. عبدہ و رسولہ. اور اگر کہا جائے و رسولہ کے ٹکڑے کریں. الحمدللہ جی، بالکل ایسا ہے، بالکل الحمدللہ. یہاں پر یہ تمام باتیں بتائی گی کہ میں گواہی دیتی ہوں یا دیتا ہوں کہ اللہ رب العزت کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے. اور آگے جو اضافی الفاظ ہیں اس سے ہمیں پتہ چلا کہ اللہ رب العزت کے ساتھ شرک نہیں کیا جا سکتا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول، غلام یا بندے ہیں، یعنی کہ یہاں پر شرک کی بھی نفی کی گئی ہے. اس کے بعد ہم نے ایک دعا چھوٹی سی یہ بھی سیکھ لی، اللہم اجعلنی من التوابین. اور اگر ملا کر پڑھیں گے اللہم اجعلنی من التوابین. اجعل چونکہ ہم ابھی
सीख रहे हैं अपनी ग्रामर में, यहाँ फेल अमर तक नहीं पहुंचे, जब वहां पहुंचेंगे इंशाल्लाह इसको और अच्छे तरीके से सीख लेंगे। लेकिन अभी अगर आपको अल्लाहुम्मा के बाद इज अल नहीं बताया जाए और इसके टुकड़े बनाने हो तो आपने 2 टुकड़े बनाने हैं, इज अल और नी, बना दे मुझे। और नी को याद रखने के लिए हम इसमें जो हमारी दुआ है रब्बी जिदनी, जिदनी को आप जहन में रखिए, इसमें आप वो या वाली जमीर से कंफ्यूज ना हो, नी को अपने जहन में रखिए, इज अल और नी 2 टुकड़े बना देंगे। मिनत तव्वाबीना, अब आप मुझे बताइए ये इस्म तो है, उसके बाद इसकी एक और क्या पहचान बन रही है? जमा, वाहिद जमा में। ये जमा है और किससे पता चला हमें? या या नून से। अल्लाहुम्मा इजअलनी मिनत तव्वाबीना, ऐ अल्लाह बना दे मुझे खूब तौबा करने वालों में से। और उसी तरह से वजअलनी, अब वा के साथ हमने जीम को जोड़ा, वजअलनी और बना मुझे, यहाँ पर 3 टुकड़े हो गए, वा इजअल और नी, मिनल मुतत्तहिरीन, खूब पाक साफ रहने वालों में से। यहाँ हम देख लेते हैं दुआ की, ये जो हमने दुआ पढ़ी इसकी फजीलत क्या है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम में से जो भी कोई ध्यान से वजू करे फिर ये दुआ पढ़े तो जन्नत के 8 दरवाजे इसके लिए खोल दिए जाते हैं, वो जिससे चाहे दाखिल हो। सुभाना रब्बी अल अजीम, रब्बी में 2 टुकड़े होंगे और सुभाना पाक है, 4 बातें हम सीख लेंगे, पाकी, रबूबियत, अपनायत और अजमत। रुकू की तस्वीर में हम 4 बातें सीखते हैं, इस बात को भी आपने याद रखना है, ये पॉइंट छोटे छोटे लिख लिया करें। समिया, समिया जैसे हम करेंगे टेबल्स का, समिया समी अल्लाहु लिमन हमीदा, सुन ली अल्लाह ने, लिमन उसकी जिसने, हमीदा हूँ, हमीदा हूँ में भी 2 टुकड़े हो जाएंगे, एक हमीदा और हूँ, और ये वही है जैसे हमने अलहम्द में पढ़ा तारीफ और शुक्र। इसके बाद है रब्बाना, रब्बाना में हमने सीखा था कि रब्बुना और रब्बाना में थोड़ा सा फर्क है जबर की वजह से। इस जबर की वजह से जब हम रब्बाना कहेंगे तो हम कहेंगे ए हमारे रब, यानी कि इसमें निदा है, ये पुकार के लिए है कि ए हमारे रब, वाला का। अब इसके टुकड़े कर लीजिए जल्दी से, 3 वाला और का 3 बनेंगे, वाला। ठीक हो गया। आगे अलहम्द, हर किस्म की तारीफ और शुक्र, ठीक हो गया जी। अब है जब हम रुकू से उठते हैं, मिल अस्समावाती, मिल का माना है भर कर, भरने के बराबर, ठीक हो क्या। अस्समावात अल अर्द, ये 2 चीजें हो गई, और इन 2 चीजों के बारे में बैनहुमा, यानी कि हमने देखा था कि हमने हुमा का इशारा ना तो हुआ की तरह करना है ना हुम की तरह करना है, बल्कि 2 वाला इशारा करना है, ठीक है। बैनहुमा यानी कि आसमानों और जमीन के भरने के बराबर, या जो उन दोनों के दरमियान में है। और उसके बाद हमने सीखा वह मिल और बरकर, माँ, जो माँ के भी हमने 3 माना पढ़े हैं, क्या, जो और नहीं, यहाँ पर जो वाला माना यूज हो रहा है। शिता तू चाहे, मिन शै किसी चीज से, बाद, बाद हम उर्दू में भी यूज करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत से हम दुआ कर रहे हैं, ये कि आसमानों के भरने के बराबर, जमीन के भरने के बराबर, और भरकर जो इन दोनों के दरमियान में है, और भरकर वो तमाम चीजें जो तू चाहे किसी चीज में, और उसके बाद भी अल्लाह रब्बुल इज्जत जितना चाहे। जैसे हमने रुकू की तस्वीर में 4 बातें सीखी, इसी तरह सजदे की तस्वीर में 4 बातें सीखी, वो क्या है, सुबहान रब्बी, रब्बी में रब और या को अलग कर लीजिए, रब्बी में रब का माना है यानी कि जो पालने वाला, पाकी, रबूबियत, अपनायत और बुलंदी, ये 4 बातें हो गई। अब है अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु, ये हम सीखते हैं अल्लाह रब्बुल इज्जत के लिए, लिल्लाहि के 2 टुकड़े होंगे, और अल्लाह के लिए क्या क्या है, कौली इबादतें, बदनी इबादतें और सभी माली इबादतें। उसके बाद है अस्सलामु अलैका, सलाम हो अलैका, अलैका उसी तरह से हमने अला का टेबल किया, आप पर, अय्युहन नबिय्यु हमने कहा, या और अय्युहा और या अय्युहा तीनों का हमने एक ही माना सीखा, ए अय्युहन नबिय्यु, ए नबी, व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अब यहाँ पर भी हमने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए 3 बातें सीखी, क्या सीखी, सलामती, रहमतें, बरकतें। अब आपसे पूछा जाए व बरकातहू, इसके टुकड़े कीजिए, 3 अल्हम्दुलिल्लाह जी, सही। अस्सलाम अलैना, यहाँ पर आप देखें अला के टेबल में से अलैका भी आ गया और अलैना भी आ गया, और अला खुद भी है। वाला इबाद, इबाद हमने जो पीछे किया था ना अब्द, ये उसकी जमा है इबाद, इबादुल्लाहिस सालिहीन, अलिफ लाम से पता चल रहा है, या नून से पता चल रहा है कि इस्म है और जमा इस्म है। ये हम सारा कवर कर चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह।
अब हम दुरूद शरीफ को देख लेते हैं। अल्लाहुम्मा, ए अल्लाह, दोबारा से बताती हूँ, अल्लाहुम्मा के टुकड़े नहीं करने, अल्लाह रब्बुल इज्जत के लिए खास इसमें बोला जाता है। अल्लाहुम्मा, ए अल्लाह, सल्ली, रहमत भेज, अला पर, मुहम्मदिन, मोहम्मद, व अला, और पर, आली। आली के हमने दो माना सीखे हैं, जी बताइएगा। पैरवी करने वाले पैरवी करने वाले और सिर्फ खानदान वालों को क्या कहेंगे? सिर्फ खानदान वालों की बात की जाएगी तो फिर क्या कहेंगे? औलाद और अज़वाज अहल, मुत्तहरात। सिर्फ अहल कहा जाएगा। उसके बाद मोहम्मद कमा के भी हमने कहा था टुकड़े नहीं करने, इसका मतलब है जैसे सल्लैता, बेजी रहमत तूने, अला इब्राहिम, इब्राहिम पर, व अला आली इब्राहिम, यानी कि अल्लाह रब्बुल इज्जत से ये हम यहाँ पर एक दुआ भी कर रहे हैं कि ए अल्लाह आप रहमत भेजिए, जैसे आपने रहमत भेजी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर, उनकी आल पर, से उसी तरह से हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, उनकी आल पर रहमत भेजिए, कि उन्हें जिस तरह से मकबूलियत अल्लाह रब्बुल इज्जत में अता फरमाई कि तमाम मज़ाहिब वाले हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को मानते हैं, उसी तरह से मकबूलियत और दर्जात हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फरमाइए। बेशक अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया है, लेकिन हम ये दुआ करते कि दुआएं अल्लाह रब्बुल इज्जत के हबीब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाई हैं। इन्ना का टुकड़े कर लीजिए, इशारा मैंने कर दिया, चले जी, दो टुकड़े हो गए। इन्ना और का दो। हमीदुन भी उसी तरह से है, तारीफ के काबिल। मजीदुन हम थोड़ा थोड़ा सा पीछे से सीखा है, जैसे अलहम्द में सीखा और हमने जद्दुका में सीखा, वही अल्फाज है, थोड़े थोड़े से बदल जाते हैं लेकिन माना उनके करीब करीब ही रहते हैं। यहाँ पर बाकी तमाम चीजें वही है, सिर्फ है बारिक, बरकत अता फरमा, और बारकता, बरकत अता फरमाई तूने। बाकी तमाम के तमाम अल्फाज और टुकड़े वगैरह वो उसी तरह से किए जाएंगे। अब है रब्बाना, ए हमारे रब, इसको मैं दोबारा से रिपीट कर देती हूँ। रब्बुना और रब्बाना में फर्क रखिएगा। जैसे हमने कहा था रब्बुहु, रब्बुहुम, रब्बुका, रब्बी, रब्बुकुम, रब्बुना, अब इसका है हमारा रब। लेकिन जब रब्बाना कहा जाएगा, रब्बाना, ए हमारे रब, ए हम लगाएंगे निदाइया वाला। आतीना के टुकड़े कर लीजिए। आती और ना। अल्हम्दुलिल्लाह। फिर दुनिया में हसना, ठीक हो गया। हसना से हमें पता चल रहा है गोलता की वजह से कि ये मुअन्नस है और इसकी जमा क्या बनेगी? हसना। जिनके पीछे शोर है वो अपना म्यूट कर लीजिए माइक तरह। वाकिना, वाकिना की तरह टुकड़े कीजिए। दो टुकड़े। दो वाकी और ना। आजाबत नार, आजाब से आग के। अमूमन इसमें से इस तरह के क्वेश्चन आ जाया करते हैं, दुनिया, हसन, आखिरा और आजाब। अब इसमें से बताइए कि फर्क क्या है? तो आप इनको इस तरह से याद रख लीजिए, दुनिया को हम उर्दू में भी मुअन्नस बोलते हैं, आखिरा को मुअन्नस बोलते हैं, नार को मुअन्नस बोलते हैं, हसना को भी मुअन्नस बोलते हैं। सिर्फ आजाब को हम उर्दू में भी मुजक्कर बोलते हैं, तो अरबी में भी इसी तरह से बोलना, इसमें कोई निशानी कोई खास है नहीं। इसके बाद है अल्लाहुम्मा आइनी अला जिक्री का व शुक्री का व हुस्नी इबादतिक। अल्लाहुम्मा, ए अल्लाह, आइनी के दो टुकड़े, यानी कि मेरी मदद फरमा, अला पर, जिक्री का, ये दो दो टुकड़े, ठीक है, जिक्री का व शुक्री का व हुस्नी इबादती का, ये दो दो टुकड़े हैं। तेरी याद करने पर, तेरा शुक्र करने पर और तेरी बहुत अच्छी इबादत करने पर। इसके बाद है सूरह अल इखलास। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद, कह दीजिए कि हुआ वो, अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ इशारा है इस ज़मीर का। अल्लाह, अल्लाह, अहद, अहद के दो माना पड़े हैं, एक और कोई एक, ठीक हो गया। अल्लाह एक है, अल्लाह समद, अल्लाह बेनियाज है, यानी कि हम सब उसके मोहताज हैं, वो किसी का मोहताज नहीं है। और हमने एक बात यहाँ पर ये सीखी, अब आप इसको इस तरह से कर लीजिए कि ये यलिद जो है, ये वैसे तो ये माना देगा मुदारे का, यानी कि हाल और मुस्तकबिल का, लेकिन जब लम साथ लग गया तो हमने लम का माना सीखा है डिड नॉट वाला। तो यहाँ पर माना जो है वो मुदारे से माजी में चला जाएगा, यानी कि यालिदू को हम अगर वैसे तर्जुमा करते वो जनता है, लेकिन हमने कहा लम यालिद, तो इशारा तो वही रहेगा मुदारे वाला, लेकिन माना माजी में चला जाएगा, उसने नहीं जना। वलम जुलत, और ना उसने किसी को जना और ना वो जना गया। दोनों तरह से हमने इसको थोड़ा थोड़ा सा फर्क रख के ये भी सीखा कि लम की वजह से हमारा माना चेंज हो जाता है। यहाँ पर जो रूल है वो एक्टिव वाइज पैसिव वाइज का है, यानी कि यलिद उसने जना, यूलद वो जना गया। इसको हम इंशाल्लाह आगे जो QC2 में सीखेंगे बेहतरीन तरीके से। वलम यकुल्लाहु, और नहीं है, लाहू उसका, कुफुवन हमसर अहद, इसका हम सीख चुके, दो माना है।
जिंदगी में कैसे लाना है, हर फर्ज नमाज के बाद 1 बार, मगरिब और फजर के बाद 3 बार पढ़ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। और यहाँ पर हमारा टाइम भी हुआ कंप्लीट। अब हम बाकी जो ग्रामर वाला पार्ट है वो इंशाल्लाह हम सिस्टर हफ्सा से करते हैं। तो अभी मुझे इजाजत दीजिएगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें कुरान को पढ़ने, समझने, गौर करने, याद करने, अमल करने और फैलाने की तौफीक अता फरमाए। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिका, सुब्हानका अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज इंशाल्लाह हम ग्रामर की 1 to 11 जो है वो रिवीजन करने जा रहे हैं इंशाल्लाह। तो हम लोगों ने ये जो हमारे सामने आ रहे हैं, हमने कुछ ज़मायर पढ़े थे, ठीक है, कुछ उसके अंदर से अटैच ज़मायर थे, कुछ जो है फासले से आने वाले थे, ठीक है। तो अभी हम उसका देख लेते हैं। सबसे पहले जो हम यहाँ पे देखते हैं वो क्या है, टीपीआई के जरिए हमने सीखा है, ठीक है। इसके क्या ये इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, सुनिए, देखिए, सोचिए, बोलिए, बताइए और दिल से कीजिए और मिलके कीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अभी शायद आपको लग रहा हो मिलकर कीजिए, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है आप लोग जितना आपस में एक दूसरे को समझाएंगे, साथ इकट्ठे डिस्कशन करेंगे, उतना ज्यादा इंशाल्लाह आप लोगों को क्लियर होगा, ठीक है। तो ये हमारे आ गए हैं डिटैच प्रोनाउंस, या इसको हम क्या कहते हैं, और मुनफसिला, ठीक है, एक्चुअली मुत्तसिला कहते हैं, ठीक है। तो जो भी कहते हैं आप लोगों ने इसको अलग से करना है। उसके बाद क्या होता है, हुआ का क्या, ये वाला एक दफा जल्दी से कर लेते हैं, ठीक है। हुआ वो, हम वो सब, अंता आप, अना मैं, अंतुम आप सब, नाहनु हम सब। एक कोई सा पार्टिसिपेंट हैंड रेज कर लीजिए जी। जुबैरिया आप करवा दीजिए, ये जल्दी जल्दी से कर लेते हैं, ठीक है। हुआ वो, हम वो सब, अंता आप, अना मैं, अंतुम आप सब, नाहनु हम सब। ठीक है, और एक और शबनम कवल आप करवा दीजिए। हुआ, जल्दी जल्दी हुआ कराना, ठीक है। वो, हुआ वो, हम वो सब, अंता आप, अना मैं, अंतुम आप सब, नहनु हम सब। अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। ये हमारे प्रोनाउंस हो गए जो फासले के साथ आते हैं, ठीक है, मुनफसिला, ठीक है। अब हम लोगों ने कुछ अरबी बोलचाल भी की थी, वो भी आगे जाके देखते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास थोड़े से इंपॉर्टेंट से वर्ड्स हैं, ठीक है। जैसे वा का मतलब होता है और, फा का मतलब होता है पस, आ का मतलब होता है, ये सवालिया के लिए होता है ना, क्या, ठीक है। ये कुरान में बहुत बार आए हैं और बहुत इजी से भी हैं। जैसे हम लोगों ने इसको मिला के अगर हम देखें तो इस तरह होगा, फा हुआ, फा और हुआ यानी 2 टुकड़े, पस वो, फिर उसके बाद फाहुम, पस वो सब, ठीक है। आप लोगों ने देखा है इसके भी टुकड़े, इतना सा वर्ड है उसका भी एक टुकड़ा बन जाता है और वो अलग हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोगों ने कुछ पढ़ा था आम इसम और खास इसम, ठीक हो गया। तो ये जो हमारे सामने किताबुन, ये हमारा एक आम इसम है। अगर हमने इसे खास बनाना होगा तो हम इसके साथ अल लगा देंगे, ठीक है। एक इम्पॉर्टेंट चीज जो आपने ज़हन में रखनी है, जब आप अल लगाएंगे तो तन्वीन नहीं साथ लगेगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है और ये बड़ी दफा जो है इंसान बेध्यानी में गलती कर देता है, अल के साथ तन्वीन लगा लेते हैं, लेकिन ये बहुत ये जुर्म करने वाली गलती है, ये आपने नहीं करनी, ठीक है। अल किताबु। अब यहाँ पे थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं, जैसे ठीक है, जमा बनाने का कायदा देख लेते हैं। जैसे मुस्लिमुन, उसकी क्या होगी, मुस्लिमूना, ठीक है। जब आपके पास 2 तन्वीन कौन सी आ जाएंगी जी, आपके पास जब पेश वाली आ जाएगी तन्वीन तो हमने वाव नून लगानी है। जब हमारे पास जबर वाली या जेर वाली आएगी तो उसके साथ हम क्या लगाएंगे, या नून से जमा बनाएंगे, ठीक है। जैसे मुस्लिमन से मुस्लिमीना और मुस्लिमिन से मुस्लिमीना, ठीक है। आई होप ये क्लियर हो गया आप लोगों को। अब यहाँ पे थोड़ी सी प्रैक्टिस आ गई है, इसको देख लेते हैं। जैसे हम लोगों ने पहले तो अल लगाया, मुस्लिम उनके साथ ही, आयशा फातिमा आप अनम्यूट कीजिए और मेरे साथ ये प्रैक्टिस कर लें। जैसे अल के साथ मुस्लिम उन लगाया तो क्या हो जाएगा, अल मुस्लिमु, अल मुस्लिमूना, ठीक है। वो उसकी जमा जो है क्योंकि पेश थी ना तो वाव नून वाली जमा आ गई, ठीक है, अल मुस्लिमूना। फिर उसके बाद अल मुस्लिमा हो गया तो फिर क्या आ जाएगा,
जी जी बताइए। المسلمين 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 वेरी गुड। फिर अगर हमारे पास इसी तरह अल मुस्लिमी था, मीम से जब बन गया अल मुस्लिमी तो क्या हो जाएगा? المسلمين वेरी गुड। तो आई होप ये समझ आ गई है। अच्छा, ये वाली जो मैं आपको जमायर कह रही थी, ये मुत्तसिला है, जुड़ के आती हैं, ठीक है। और इसका एक दफा रिवाइज कर लेते हैं। फरजाना तारिक आप अनम्यूट कीजिए, आप करवाएं। हु, उसका, जी वो, उसका, हम, नहीं वो नहीं है, सबका। एक मिनट, एक सेकंड। ये जो है ना, ये पोजेसिव प्रोनाउंस होते हैं, ठीक है। इसके अंदर वो वाला तर्जुमा नहीं आता। इसके अंदर किसी की चीज की आपने निस्बत, यानी उसको बताना हो ये किस चीज किसकी है। जैसे किताबू, उसकी किताब, इसको आपने दूसरों के साथ कंफ्यूज नहीं करना, ठीक है। इसमें ये वाला तर्जुमा आएगा, उसका, उन सबका, आपका, मेरा, वगैरह वगैरह, इस तरह का आ जाएगा, ठीक है। अब फिर से करें। हु, उसका, वो, उसका, हम, उन सबका, का, आपका, ये, मेरा, हम, आप सबका, लना, हमारा। नहीं ये लना कहाँ से आ गया? खाली ना है, ठीक है। अभी हमने किसी चीज के साथ नहीं जोड़ा, ना ना, हमारा। नहीं हमारा, ना हो। जी जी ठीक है, आगे आ जाते हैं। अब ये कौन करवाएगा? ईमान आमिर, आपका हैंड रेज है, ये आप करवाएं। इससे आपको जरा पता चल जाएगा। जैसे रब्बुहू कहेंगे तो उसका रब वाला तर्जुमा आएगा, करवाएं। रब्बुहू, रब्बुहु उसका रब, रब्बुहुम उन सब का रब, रब्बुका आपका रब, रब्बी मेरा रब, रब्बुकुम आप सबका रब, रब्बुना हमारा रब। ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। सकीना, सिस्टर सकीना आप भी अनम्यूट करें, आप भी करवाइए। रब्बुहू, रब्बुहु इसका रब, रब्बुहुम इन सब का रब, रब्बू का आपका रब, रब्बी मेरा रब, रब्बुकुम आप सब का रब, रब्बुना मेरा रब। हमारा रब, हमारा, ठीक है। रब्बू ना, ना आ जाता है ना, ना जब आता है वो हमारी साइड को पॉइंट करता है, ठीक है। अच्छा जी, अब हम मुजक्कर और मोनस देख लेते हैं। हमने मुजक्कर के लिए क्या कहा था? ये जो राइट हैंड है हमारा, ये मुजक्कर के लिए हमने किया है। तो फिर लेफ्ट हैंड जो होगा वो मोनस के लिए होगा, ठीक है। हुआ वो मर्द, या वो औरत, ठीक हो गया। इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं। अब यहाँ से मैं मुजक्कर बोलूंगी और सिस्टर नियाज बहादुर, ठीक है, ब्रदर जो भी है, आपने उसकी मोनस बोलती जाना, ठीक है। हुआ मुस्लिमुन, हिया मुस्लिमतुन, मुमिनुन, हिया मुमिनतुन, हुआ सालिहुन, हिया सालिहतुन, ठीक है। हुआ साबिरुन, हिया साबिरतुन, ठीक है। हुआ शाकिरुन, बाकी हिया सब माइक शाकिरतुन। म्यूट कर लीजिए। हिया शाकिरतुन, वेरी गुड, ठीक है। इसमें कुछ भी नहीं था, हम लोगों ने गोल ता ऐड कर दिया उसके अंदर। तो आपको पता है गोल ता जो है वो मोनस की निशानी है, साथ हमने हिया लगा दिया है, तो हिया मुस्लिमातुन, ठीक हो गया। इसमें कुछ भी नहीं था। अच्छा, ये बहुत अच्छी एग्जाम्पल है, अगर आप लोगों ने याद रखनी हो। जैसे अबू बकर रदियल्लाहु अन्हु, हु है ना, अल्लाह राजी हुआ उससे, इसका ये मतलब है, यानी कि हजरत अबू बकर से राजी हुआ, ठीक है। अगर हमने औरत के लिए यूज करने तो आयशा रदियल्लाहु अन्हा, ठीक है। औरत के लिए माइक्स काइंडली म्यूट रखिए, जब मैं आप लोगों को कहूंगी तब अनम्यूट करें, ठीक है। आयशा रदियल्लाहु अन्हा, हा जो है वो औरत के लिए इस्तेमाल हुआ है यहाँ पे, ठीक है। ये बात क्लियर इंशाल्लाह हो गई हो कि आपको। अब जैसे ये थोड़ी सी इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं। मोहम्मद अहमद आई थिंक, जी आप अनम्यूट कर लें, आप बताएं। इस हाथ से करेंगे। रब्बुहा, उस औरत का रब, दीनुहा, उस औरत का दीन, किताबुहा, उस औरत की किताब। ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। अब जैसे इसकी हम कर लेते हैं। ये सिस्टर फातिमा नजर जो है, आप अनम्यूट करें। मैं मुजक्कर का पढ़ती हूँ, आपने मोनस का पढ़ना है। रब्बु, रब्बुहा, दीनुहु, दीनुहा, किताबुहु, किताबुहा, रसूलुहु, रसूलुहा, इस्मुहु। इस्मुहा। चलिए ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। अब हम आगे आ जाते हैं।
جی اب یہ ہے اس کی جمع بنانی ہے. جب بھی گول تا آئے گی نا اس کو تا مربوطہ بھی کہتے ہیں, اس سے پریشان نہیں ہونا, یہ ایک فیکٹ بس ہے. ٹھیک ہے, آپ نے اس کے ساتھ کیا لگا دینا ہے, اس کو ہٹا کے جمع بنانے کے لیے الف اور تا ایڈ کر دینی ہے. ٹھیک ہے, بس اتنا سا رول ہے. چلے اب یہ کر لیتے ہیں. مسلماتن یہ کریں گی سسٹر یا بردر, دیکھ لیتے ہیں. سسٹر فاطمہ صفات کریں گی. جی جی سسٹر فاطمہ صفات آپ کریے, انمیوٹ کیجیے اور جلدی جلدی سے یہ بتائیں. مسلمتن مسلماتن مسلمت مسلماتن مسلماتن. ٹھیک ہے. مؤمناتن مومنت مومناتن صالحاتن صالحاتن کافراتن. کافراتن ٹھیک ہو گیا. پھر آگے آ جاتے ہیں مشرکاتن. مشرکاتن. ٹھیک ہے الحمدللہ. اب جیسے یہاں پہ ایک بڑی انٹرسٹنگ سی چیز ہے, وہی والی بات ہے, یہ ہم نے دیکھ لیا اس کو کیسے ہم نے جمع بنانا ہے. ٹھیک ہے, یہاں پہ اگر ہمارے پاس زبر, دو زبر ہوں گی یا دو زیر ہوں گی, تو اس کے ساتھ جب بھی جمع بنے گی نا الف اور تا کے نیچے دو زیریں آئیں گی, یہ یاد رکھنا ہے. مسلماتن سے کیا بنے گا مسلماتن, اور مسلماتن سے کیا بنے گا اس سے بھی مسلماتن. ٹھیک ہے, جب ہمارے پاس زبر اور زیر ہوگی تو یہ رول فالو ہوگا, باقی ساروں میں بھی یہی ہے, اس کی پریکٹس کی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, مؤمناتن سے مؤمناتن, مؤمناتن سے مؤمناتن, یہ سارا سیم ہے. یہ آپ لوگوں نے رول یاد کر لینا. اور جب ہمارے پاس دو پیش آئیں گی نا اس کے ساتھ الف تا کے اوپر ہمارے پاس دو جو ہے یہ تنوین جس کو کہتے ہیں دو پیش آ جائیں گی. ٹھیک ہو گیا, تو یہ رول آپ لوگوں نے یاد رکھ لینا. آگے ہم دیکھ لیتے ہیں حروف. ٹھیک ہے, حروف یعنی اسم اور فعل کے علاوہ جتنی بھی ہمارے پاس چیزیں آتی ہیں وہ حروف ہوتے ہیں. جیسے ہم نے پڑھا تھا لا اور لی کا مطلب ہوتا ہے لیے, مین کا مطلب ہوتا ہے سے, اور ان کا مطلب ہوتا ہے سے یا بارے میں. یہ کانٹیکسٹ کے حساب سے ہمیں ترجمہ پتہ چل جائے گا. اب ہم نے کیا کرنا ہے, یہ حروف کے ساتھ جو یہ ضمائر ہیں, یہ جو اٹیچ پروناؤنز ہیں, ان کو ہم نے اٹیچ کر دینا ہے. اس میں ہم نے الحمدللہ کلاس میں بھی بہت پریکٹس کی ہے, اس کو ایک دفعہ یہاں تھوڑا سا بھی دیکھ لیں گے. اس کو میننگ کو یاد رکھنے کے لیے ہم لوگوں نے کہا تھا کہ فکرے اگر ہم یاد کر لیں تو بڑا آسان ہو جائے گا, ورنہ موسٹلی انسان بھول جاتا ہے کہ اچھا لی کا کیا مطلب تھا, تھوڑا سوچنا پڑتا ہے. لیکن اگر ہم یہ یاد کر لیں الحمدللہ, تو کیا ہے اس کا مطلب کہ اللہ کا شکر کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, اللہ کے لیے, تعریف اللہ کے لیے. ایگزیکٹلی. پھر من سے ہم نے کیا یاد کرنا تھا سے, اس کا کیا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, یعنی کہ شیطان سے اللہ تعالیٰ سے ہم پناہ مانگ رہے ہیں. ٹھیک ہے, پھر ان سے کا مراد رضی اللہ عنہ. ٹھیک ہے, راضی ہوا اللہ, ہاں بالکل اس سے. ٹھیک ہے, اب یہاں پہ میں 3 لوگ سلیکٹ کرتی ہوں, جلدی جلدی سے آپ نے کروانا ہے. ایک عارفہ نگہت, آپ پہلے والا کروائیے, لاہو اور لہم کا آپ کروائیے. انمیوٹ کر لیجیے. ہیلو, ہاں جی کرائیے لہو کرائیے جلدی. لہو اس کے لیے, لہم ان سب کے لیے, لکا آپ کے لیے, لی میرے لیے, لکم آپ سب کے لیے, لنا ہمارے لیے. ٹھیک ہے, اب دوسرا جو ہے سسٹر بردر علی مزار جو ہے وہ کروائیں. منہو, جی بردر انمیوٹ کیجیے بردر علی. اچھا بردر علی تو نہیں ہے, تو ہانیہ طارق. جی سسٹر آپ انمیوٹ کیجیے. منہو, منہو اس سے, منہو, ٹھیک ہے, ہاں جی حجنا, اوکے سوری منہو. جی منہو اس سے, منہم ان سب سے, من کا آپ سے, منی مجھ سے, منکم آپ سب سے, منا ہم سے. ٹھیک ہے, اب سسٹر امامہ یہاں ایاز پلیز جو ہے وہ عورت والا بھی صیغہ ایڈ کرتے جائیں تو بہتر نہیں ہوگا, سب کی ڈویژن ساتھ ساتھ دیکھ منہا, لیں. وہ منہا, آپ لوگ ایسا کریں, بعد میں پریکٹس کیجیے اور مجھے گروپ میں آپ بھیج سکتے ہیں ہم لوگوں کو, یا پوچھ سکتے ہیں ہمارے پرسنل نمبر پہ. ٹھیک ہے, ابھی آئی تھنک وی شوڈ اسٹک ٹو واٹ از ہیئر. ٹھیک ہے, ہمارے پاس ٹائم شارٹ ہے. چلے انہو, جی سسٹر امامہ انمیوٹ کیجیے. انہو اس سے, انہم ان سب سے, ان کا آپ سے, انی مجھ سے,
अनकुम आप सबसे, अन्ना हमसे। अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक हो गया। अब आगे आ जाते हैं, हम इधर आ जाते हैं। अब यहाँ से वही जो था बी आ गया हमारे पास, ठीक है। ये भी हर्फ था, जैसे बिस्मिल्लाह से याद कर सकते हैं, अल्लाह के नाम से, ठीक है। तो इसका जल्दी से कर लेते हैं। बी ही उससे, बी हिम उन सब से, बी का आप से, बी मुझसे, बिकुम आप सब से, और बिना हमसे। माइक म्यूट प्लीज, ठीक है। आगे आ जाते हैं। अब फी ही है, ये कौन करवाएगा? सिस्टर शाहिदा, आप करवा दीजिए, अनम्यूट कीजिए और करवाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फीही इसमें, फीहिम इन सब में, फीका आप में, फिया मुझ में, फीकुम आप सब में, फीना हम सब में। ठीक हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह। अब आगे आ जाते हैं हम। मैम आप खुद म्यूट कर दें, बहुत शोर हो रहा है, बहुत डिस्टरबेंस होती है। अच्छा ठीक है, अब ये आ जाते हैं। ये वाला तो हम लोगों ने कर लिया। अब फीही का भी कर लिया। अलैही, अलैही का, अलैही उस पर, अलैहिम उन सब पर, अलैका आप पर, अलैया मुझ पर, अलैकुम आप सब पर, अलैना हम सब पर, ठीक है। ये हो गया। अच्छा, इसमें एक चीज ख्याल रखनी है आपने, ये देखिए फिया है और अलैया है, और यहाँ पे लेकिन बी है। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि फी के अंदर उसकी अपनी या भी थी, और इसी तरह अलई के अंदर भी अपनी या थी, तो वो डबल हो गए, तो उस पर तशदीद आ गई और फिर उस पर जबर आ गया, ठीक है। ये एक छोटी सी टिप थी, ये याद रखिएगा। उसके बाद आ जाता है हमारे पास, जी फरमाइए। कर दीजिएगा प्लीज। क्या चीज? सॉरी, ये जो अभी आपने टिप बताई है, प्लीज इसको रिवाइज कर दें। सिस्टर बस आपने ये देखना है, फी के साथ जब हमने या ऐड की है तो फी या बन गया। इसी तरह अल्लाह के साथ आपने जब या ऐड किया है तो वो भी अलैया बन गया। अभी के लिए आप ये याद रखिए, ठीक है। अच्छा, अब इला जो है इसका मतलब है तरफ, मा और इंदा। मा और इंदा के बारे में एक चीज ये है कि ये इसम है, लेकिन यूज किस तरह होते हैं, ये हरूफ की तरह इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। ये बात आपने याद रखनी है। अच्छा, जैसे इसका मानी याद रखने के लिए, इला का मतलब है तरफ, तो इसका मानी याद करने के लिए हम ये वाला सेंटेंस याद कर लेते हैं, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, कि अल्लाह ताला की तरफ ही लौटाए जाने, ठीक है। फिर उसके बाद मा का मानी याद रखने के लिए इन्नल्लाह मअस साबिरीन, कि अल्लाह ताला किसके साथ है? साथ होता है ना, इसका मतलब सब्र करने वालों के पास। फिर उसके बाद कम रियालन इंदा का, यानी आपके पास, वो पूछ रहे कितने पैसे हैं या रियाल है, ठीक है। आगे आ जाते हैं, इलैहि उसकी तरफ, ठीक है। ये हमें करवाएंगे सिस्टर सकीना, ये आप करवाई जी। इलैहि उसकी तरफ, इलैहि इसकी तरफ, इलैहिम इन सब की तरफ, इलैका आपकी तरफ, इलैया मेरी तरफ, इलैकुम आप सब की तरफ, इलैना हमारी तरफ। हम सब, ठीक है। अब दूसरा जो है माआहू का मैं करा देती हूँ। माआहू उसके साथ, माआहुम उन सब के साथ, माआका आपके साथ, माई मेरे साथ, माआकुम नहीं आप सब के साथ। सिस्टर माइक यूज कर लीजिए। माआकुम, माआकुम आप सबके साथ, माआना हमारे साथ। इंदाहू का भी ऐसा करें, आयशा फातिमा आप करवा दीजिए। इंदाहू, इंदाहू इंदाहू उसके पास, इंदाहुम उन सबके पास, इंदा का आपके पास, इंदी मेरे पास, इंदाकुम आप सबके पास, इंदाना हमारे पास। जज़ाकल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। आगे चलते हैं। आगे हमारे पास ये वही बातें, ये हरूफे जर हमारे पास हमने कितने पढ़े हैं? ला और ली, ठीक है। माइक्स काइंडली म्यूट कर लीजिए, ठीक है। ला और ली, मिन, अन, बी, फी, अला और इला। और इसमें मैंने आपको एक बात बताई थी कि जो मा और इंदा हैं ये इसम है, लेकिन यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, ठीक है। इसम है लेकिन यूज कैसे होते हैं? हरूफ की तरह इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं। हर जबान के हरूफे जर जो है वो डिफरेंट होते हैं। जैसे आमनतु बिल्लाही, यहाँ पे अरबी के अंदर बी जो है वो है, फिर इग़फिरली, ठीक है। यहाँ पे अगर इसका उर्दू तर्जुमा करेंगे तो वो डिफरेंट हो जाएगा। इग़फिरली, ली मेरे लिए, वैसे तो इसका मतलब है, लेकिन यहाँ पे हम यूज क्या करेंगे? बख्श दे मुझे, ठीक है। वरहमनी
اس کے جب ہم اردو ترجمہ بنائیں گے وہ ڈفرینٹ ہوگا. میرے پر رحم کر پر آ جائے گا اس میں, لیکن عربی میں ہمیں کوئی واضح طور پہ نظر نہیں آ رہا. ٹھیک ہے, پھر حرف جر بدلنے سے معنی تبدیل ہو جاتا ہے, یعنی لکڑی سے مارا, یہ اردو کا حرف جر ہے, لکڑی کو مارا بالکل ڈفرینٹ چیزیں ہیں. جیسے انگلش میں اگر ہم دیکھیں گیٹ ان گیٹ آؤٹ, یہ بھی ڈفرینٹ ہے. ان اور آؤٹ انگلش کے حرف جر ہیں, کہہ سکتے ہیں پریپوزیشنز جو ہیں ہمارے. ٹھیک ہے, اب اس میں اشارہ آ گئے. اس میں اشارہ کیا ہوتے ہیں؟ ہاذا. ٹھیک ہے, اس طرح سے آپ نے اشارہ کرنا ہے نیچے کی طرف, یہ. ٹھیک ہے, ہاذا, یہ, ہاؤلائی, یہ سب. ٹھیک ہے, اگر وہ کا کرنا ہوگا تو ہم لوگوں نے نہ ادھر جہاں پہ ہم اشارہ کرتے ہیں سامنے وہ بھی نہیں کرنا, سائڈ پہ کرتے ہیں وہ بھی کرنا ہے, 45 ڈگری کا اینگل بنے گا اس پہ کرنا ہے. ذالکا, وہ, اولائکا, وہ سب. ٹھیک ہے, یعنی وہ اس طرح کر کے کوئی بھی اس کی آپ رکھ لیں, اولائکا ایسے کر کے یاد کر لیں, یا ذالکا ایسے یاد کر لیجیے, تو انشاءاللہ کنفیوز نہیں ہوگی. اسی طرح عورت والا جو ہم نے کرنا ہے, ہاذا کی جگہ ہاذی, وہ لیفٹ ہینڈ سے ہوگا, اور پھر اس کے بعد تلکا جو ہے وہ بھی لیفٹ ہینڈ سے ہوگا. دس اینڈ دیٹ اگر آپ نے انگلش کے ساتھ یاد کرنا اس طرح کر لیجیے. اب ہمارے پاس فعل شروع ہو گئے ہیں. فعل کیا ہوتے ہیں عربی میں؟ اکثر فعل 3 حروف سے بنتے ہیں. ٹھیک ہے, جیسے فعل, فتح, نصر اور ضرب, یہ ہم لوگ اب تک پڑھ چکے ہیں. پھر ہم نے یہ دیکھا تھا کہ فعل ماضی ہوتا ہے جو ہو گیا ہے, فعل مضارع جو ابھی تک نہیں ہوا یا ہو رہا ہے, اور اس کے علاوہ فعل امر, یہ انشاءاللہ ہم آگے مڈ کے بعد پڑھیں گے. حکم دینا یا گزارش کرنا, یہ سارا اس میں آتا ہے. اب فعل ماضی جو ہے وہ ہم کر چکے ہیں تو اس کو دیکھ لیتے ہیں. پہلا سیٹ کیا ہمارے پاس تھا؟ فعل, فتح اور جعل, یعنی اس نے کیا, اس نے کھولا اور اس نے بنایا. پھر اس کا جلدی سے کر لیتے ہیں. یہ کون پائے گا ہمیں؟ زباریہ آپ کروا لیجیے. یہ فعلا, اس نے کیا. فعلو, ان سب نے کیا. فعلتا, آپ نے کیا. فعلتو, میں نے کیا. فعلتم, آپ سب نے کیا. فعلنا, ہم سب نے کیا. الحمدللہ. ٹھیک ہے, یہ ایزی سا تھا, آپ لوگوں کی پریکٹس ہوگی. اچھا, اس میں ایک اور چیز جو امپورٹنٹ تھی وہ یہ تھی کہ اس کے چینجز جو ہیں نا وہ اینڈ پہ ہوتے ہیں. اس کی ہم نے کیسے یاد رکھی تھی؟ یہ دیکھیں, جہاز چلا گیا ہے, اس کی کیا دم نظر آ رہی ہے ہمیں. ٹھیک ہے, اینڈ پہ اس کے چینجز آئیں گے جتنے بھی ہوں گے. شروع میں اگر آپ دیکھیں فاعل نام تو ایسے ہی ہے, انٹچڈ ہے, اس کے اینڈ میں چیزیں اٹیچ ہوتی جائیں گے, لا, واو, الف, پھر تا, پھر اس طرح کر کے وہ ایڈ ہو جاتی ہیں. یہ چیز یاد رکھ لیجیے. اب جیسے فاتحہ والا ہے, اس میں بھی آپ یہی نوٹ کیے گا, یہ ہمیں سسٹر ہبا کروائیں گی. جی سسٹر ہبا انمیوٹ کیجیے اور کروائیے. فاتحہ. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. سسٹر فاتحہ. فاتحہ, اس نے کھولا. فاتح, ان سب نے کھولا. جی سسٹر بولے نا پلیز. چلے میں فتحت, آپ نے کھولا. سوری, وہ فتحتم. نیٹ کا تھوڑا سا. فتحتم, میں نے کھولا. فتحتم, آپ سب نے کھولا. فتحنا, ہم سب نے کھولا. جزاک اللہ. یہ ہمیں بردر زبیر بھی کروائیں گے. چلیں جلدی سے انمیوٹ کیجیے. فاتحہ. جی بردر زبیر انمیوٹ کیجیے. جی میم. فاتحہ, اس نے کھولا. فتحو, ان سب نے کھولا. فتحتا, آپ نے کھولا. فتحتو, میں نے کھولا. فتحتم, آپ سب نے کھولا. فتحنا, ہم سب نے کھولا. الحمدللہ, جزاک اللہ. اب ہم دیکھتے ہیں, آگے آ جاتے ہیں. جعلا. ٹھیک ہے, جعلا کا شبنم کا ولا انمیوٹ کیجیے. جعلا, اس نے بنایا. جعلا, اس نے بنایا. جعلو, ان سب نے بنایا. جعلت, آپ جعلتا, آپ نے بنایا. جعلتو, میں نے بنایا. جعلتم, آپ سب نے بنایا. جعلنا, ہم سب نے بنایا. ٹھیک ہے, یہ خیال رکھنا ہے جعلت نہیں کرنا, وہ بالکل ڈفرینٹ چیز ہے. ٹھیک ہے, جعلتا اور جعلتو یہ یاد رکھنا ہے. ٹھیک ہو گیا. اب ہمارے پاس دوسرا سیٹ آ گیا, اس کو دیکھ لیتے ہیں. ناصرہ, مدد, اس نے مدد کی. خلق, اس نے پیدا کیا. عبادہ, اس نے عبادت کی. ذاکرہ, اس نے یاد کیا. ٹھیک ہے, اس کو دیکھ لیتے ہیں جلدی جلدی سے. سسٹر فقیہہ, آپ انمیوٹ کریں. ناصرہ. جی. ناصرہ, اس نے مدد کی. نصرو, ان سب نے مدد کی. نصرتا, آپ نے مدد کی. نصرتو, میں نے مدد کی. نصرتم, آپ سب نے مدد کی. نصرنا, ہم سب نے مدد کی. ٹھیک ہے, الحمدللہ. آگے آ جاتے ہیں. خلقہ کا ہمیں کرائیں گے آئی فون ایکس, جو بھی ہے سسٹر بردر جو بھی ہیں انمیوٹ کر لیجیے اور کرائیے. خلقہ. اس نے پیدا کیا. جلدی جلدی پڑھیں, جلدی جلدی خود پڑھیں نا.
चले आप रहने दे, रिहाना कौसर आप अनम्यूट हैं। जी। खालका उसने पैदा किया, खालकू उन सब ने पैदा किया, खालकता आपने पैदा किया, खालकतु मैंने पैदा किया, खालकनाकुम खालकतुम आपने पैदा किया, खालकना हम सब ने पैदा किया। अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, ये मैं पढ़ देती हूँ क्योंकि टाइम। चलिए सिस्टर मामा आप पढ़ दें। ज़कारा ज़करा उसने जिक्र किया, ज़कर उन सब ने जिक्र किया, ज़कर तो आपने जिक्र किया, ज़कर तू मैंने जिक्र किया, ज़कर तुम आप सब ने जिक्र किया, ज़करना हमने हम सब ने जिक्र किया। माशाल्लाह, थैंक यू। अब ये आबादा का पढ़ती हूँ। आबादा उसने इबादत की, आबादू उन सब ने इबादत की, अबत्ता आपने इबादत की, अबत्तू मैंने इबादत की, अबत्तुम आप सब ने इबादत की, अबदना हम सब ने इबादत की। ठीक है, फिर इसके बाद हमारे पास लास्ट सेट आ जाता है दाराबा, सामिया, आलिमा और आमिला। ये कर लेते हैं। दाराबा उसने मारा, दाराबू उन सब ने मारा, दरबता आपने मारा, दरबतू मैंने मारा, दरबतुम आप सब ने मारा, दरबना हम सब ने मारा। ठीक है, इसी तरह सामिया का है। ब्रदर कमर आप कर लें जल्दी से इसको। सामिया सामिया उसने सुना, समे उन सब ने सुना, समेता उसने सुना आपने सुना, समेतु मैंने सुना, समेतुम आप सब ने सुना, समेना हम सब ने सुना। जज़ाकल्लाह। अच्छा, ये हमारे साथ कवल शराज आप कराइए। आलिमा उसने जाना, आलिमा उसने जाना, आलिमू उन सब ने जाना, अलिमता आपने जाना, अलिम तो मैंने जाना, अलिम तुम आप सब ने जाना, अलिमना हम सब ने जाना। जज़ाकल्लाह। अच्छा, आमिला का करवानिएगा सदान खान आप कराइए। आमिला उसने अमल किया, अमिला उसने जाना, अमिलू नहीं ये अमल करने वाला है, अमल करने वाला है। उसने अमल किया, अमिला उसने अमल किया, अमिलू उन सब ने अमल किया, अमिलता आपने अमल किया, अमिलतु मैंने अमल किया, अमिलतुम आप सब ने अमल किया, अमिलना हम सब ने अमल किया। जज़ाकल्लाह। ठीक है, तो अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें कुरान को पढ़ने, समझने को, करने, आने, अमल करने और आने की तौफीक फरमाए। सुभानअल्लाहि व बिहम्दिही, सुभानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। और बहुत कुछ सीखा भी। सो विल इंशाल्लाह शॉर्टली 1 मिनट है, फिर हम शुरू करते हैं अपना सेशन। ऑडियो वीडियो क्लियर। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम, नबिय्यिना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, खातिमुल अंबिया'i वल मुरसलीन। रब्बि श्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा अफ़रिग़ क़ल्बिना बिहुब्बिल इल्म, अल्लाहुम्मा अफ़रिग़ क़ल्बिना बिहुब्बिल इल्म, अल्लाहुम्मा अफ़रिग़ क़ल्बिना बिहुब्बिल इल्म। रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा। मेरे बहुत ही अजीज़ और मोहतरम कुरान दोस्त अहबाब, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खुशामदीद और मुबारकबाद अल्हम्दुलिल्लाह कि आपने एक माइलस्टोन तो अचीव हो गया। इंशाल्लाह आज आपकी दोहराई भी हो। पहले 11 लेसन जो सबक का ऑलमोस्ट मिड है वो आपने पढ़ लिया, और आज मैं देख रहा था कि बड़े अच्छे तरीके से हमारी बहनें आपको दे वर डूइंग एन एफर्ट टू डू द रिवीजन सेशन विद यू, और मुझे यकीन है आपने इस रिवीजन सेशन से बहुत सीखा होगा। और इसके बावजूद ये याद रखिए कि अगर किसी का पिछला होमवर्क रहता है उसे जरूर कर लीजिए, जो लिंक वाले होमवर्क हैं। आपको इकट्ठे लिंक्स भिजवा दिए गए हैं आपकी आसानी के लिए, ताकि आप वहां से भी सीख सकें। अगर वर्कबुक के लेसन अभी तक नहीं किए हुए, अभी आज की पूरी रात पड़ी है, कल का पूरा दिन पड़ा है, दुनिया के एग्जाम होते थे, आपका मैथ्स का पेपर, मैट्रिक का, तो जनाब आप सारी रात जागते थे, कभी चाय पीते थे, कभी कुछ करते थे, और कि जी मैंने तैयारी करनी है और मैंने बेहतरीन नंबर लेने हैं। तो हकीकी नंबर तो इंशाल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हजूर लग जाएंगे, और वो तो अल्लाह ही देने वाला है कि आप अल्लाह ताला के कलाम को सीखने की कोशिश कर रहे हैं, इस किताब को सीखने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन दुनियावी तौर पर भी एक हुज्जत कायम करने के लिए कि अल्लाह, मैंने जब तेरी किताब को सीखने की बारी आई तो मैंने उस पर वक्त लगाया, उसके लिए मैं जागी या जागा, मैंने कोशिश की, अपने ऑफिस से छुट्टी ली अगले दिन, मैंने जो है अपने हस्बैंड को रिक्वेस्ट की कि कल का दिन बच्चों को आप देखेंगे, मैंने कुरान की तैयारी करनी है। और अगर आप सास हैं तो आपने बहू को कहा कि हाँ भाई अब मुझे तो कुरान क्लास का टेस्ट देना है, तो कल तुम ख्याल रखना चीज़ों का। तो ये सारी चीज़ें कीजिए, किस लिए कि आप अच्छे नंबर ले सकें, और अय्युकुम अहसन अमला, कि आप बेहतरीन तरीके से अपने क्विज़ की तैयारी कर सकें। तो उसके साथ ही आज इंशाल्लाह कल आपका क्विज़ है चूँकि, तो उसकी तैयारी के सिलसिले में कुछ चीज़ें आप को ज़हन में रखनी है, ताकि आप, तो उसमें कुछ टेक्निकल एस्पेक्ट्स हैं उसके, उस पर पहले बात करेंगे हम, और फिर उसकी एकेडमिक साइड जो है क्विज़ किस तरह से डिज़ाइन हुआ होगा उस पर बात करेंगे। तो टोटल पॉइंट्स जो है आपके क्विज़ के, तो उसको आपको भी बताते हैं, पासिंग नंबर कितने होंगे, टाइम आपको कितना मिलेगा, स्टार्टिंग टाइम क्या होगा, एंडिंग टाइम क्या होगा। तो ये सारी इंफॉर्मेशन, ये कोई रटने वाली नहीं है, वैसे आपके जहन में होनी चाहिए। तो आइए सबसे पहले तो हम शुरू कर लेते हैं टोटल पॉइंट्स। टोटल आपका क्विज जो है ये 80 मार्क्स का होगा, 80 मार्क्स, ठीक है जी। तो इसमें से पासिंग के लिए आपको 40 चाहिए, 50% मार्क्स होने चाहिए, और टोटल टाइम आपका, वैसे तो ये 60 मिनट्स में बड़े आराम से किया जा सकता है ये क्विज, 60 मिनट्स में, ठीक है, यानी 1 घंटे के अंदर। लेकिन अब आपकी आसानी के लिए आपको 90 मिनट्स दे देंगे, ठीक है जी, 1.5 घंटा। स्टार्ट होगा पूरे 8 बजे, 8 बजे पूरे, 8 PM ध्यान में रख लें, कल 8 बजे, ठीक है जी। डेट क्या है, 14 अक्टूबर, आपके ध्यान में होनी चाहिए। और कल इंशाल्लाह, कल दिन क्या है जी, फ्राइडे, तो फ्राइडे 14 अक्टूबर। अच्छा, अब कुछ चीज़ें आपको साथ साथ, आपको जब क्विज का लिंक आता है तो सबसे ऊपर लिखा होता है फुल नेम, व्हाट्सएप नंबर, आप उसको शुरू में खाली छोड़ दिया करें, पहले अपना सारा क्विज करें, क्योंकि हादसाती तौर पर कभी आपसे टिक हो जाए तो वो सबमिशन नहीं होगी जब तक कि आप ये दोनों फील्ड्स को फिल नहीं करेंगे। अच्छा, जो आपका नाम है, प्लीज वहां पर कुछ भी, एक डॉट भी आप डालें तो वो सबमिशन कर देता है। आपने पूरा नाम और सेम स्पेलिंग जो आप होमवर्क्स के उसमें यूज करते रहे हैं, शुरू में रजिस्ट्रेशन पे इस्तेमाल किया था, प्लीज उसको चेंज नहीं करना। बाजुकात आप राहील को लिख देते हैं डबल ई से, बाजुकात आई से, उससे हमारे पास सिस्टम उसको एक नए के तौर पे एंट्री कर देता है। इसलिए अपना वही नाम जो आप हमेशा इस्तेमाल करते हैं, बाजुकात आप लिख देते हैं मिसेस ताहिर, और फिर बाजुकात आप अपना नाम लिख देते हैं कि समीना ताहिर, तो उससे सिस्टम जो है उसको एक अलग एंट्री डाल देता है कि कोई और शख्स है।
تو پلیز ایسا نہیں کریں, جو ایک نام آپ ایک دفعہ استعمال کریں اس کو ہی تھرو آؤٹ استعمال کیا کریں, اسی کو مڈ کوئز میں یوز کریں, اور اپنا واٹس ایپ نمبر پورا جس نمبر کو شروع سے آپ استعمال کر رہے ہیں وہ بھی آپ نے اس میں ڈالنا ہے. تو یہ کچھ بنیادی باتوں کے ساتھ. اپنا فون آپ نے فل چارج کر لینا ہے اگر آپ فون پر کرتے ہیں کوئز یا کلاس لیتے ہیں. اگر آپ نے ٹیب پر کرنا ہے, لیپ ٹاپ پر, جس بھی ڈیوائس پر کرنا ہے اس کو پراپر چارج کر لیجئے, اپنی ڈیوائسز کو ریڈی رکھیے. بیک اپ کے طور پر یہ نہیں ہو کہ لاسٹ منٹ پتہ لگے اس کی چارجنگ نہیں ہوئی, آپ تیاری کرتے رہے اور اب آپ سے وہ استعمال میں نہیں آ رہا. تو اس سے بچنے کے لیے بیسٹ یہ ہے کہ آپ اسی طرح. ایک بہت بڑا ایشو جو ہوتا ہے اکثر فونز کے اندر, آپ کی سپیس بڑھ گئی ہوتی ہے, فون میں سپیس کم ہوتی ہے, آپ کا فون ٹھیک طرح نہیں کھلتا. جب ٹھیک طرح نہیں کھلتا تو آپ کے کچھ آپشنز جو ہیں وہ سلیکٹ نہیں ہوتے. اس کی ایک وجہ انٹرنیٹ کنیکٹیوٹی, درمیان میں انٹرنیٹ کی اگر سگنلز بھی گر جائیں بعض اوقات اس سے بھی پورا فارم فلی نہیں کھل پاتا. تو ایک تو آپ کے موبائل میں انف سپیس ہونی چاہیے, آپ کی انٹرنیٹ کنیکٹیوٹی بہتر ہونی چاہیے. آپ ایک دن کے لیے کوئز کے لیے کوشش کریں کسی ایسی جگہ یا آپ کے سگنلز یہاں پہ بہتر ہے وہاں بھی چلے جائیں تو وہ بہتر ہوگا. بہرحال آپ کا پیکج فون کا اچھا ہو. اچھا, ایک اور چیز یہ ہے کہ بعض آپ کو سوالات ایسے آتے ہیں, اب خاص طور پہ جن کے پاس موبائل ہوتا ہے, اگر آپ نے یوں پکڑا ہوا ہے نا تو اس میں آپشنز آگے بھی ہوتے ہیں جو آپ کو نظر نہیں آتے, تو اس کے لیے موبائل کو یوں کر لیں, ٹھیک ہے, لینڈسکیپ فارم میں, تاکہ وہ آپشن آگے تک آپ کو پورا سوال پورے آپشنز نظر آئیں. اچھا, اگر یوں نہیں تو پھر اس کو سکرول کرنا سیکھیں. آپ یوں کر کے سکرول کریں گے تو آگے آپ کو آپشنز نظر آئیں گے. اسی طرح آپ سکرین کو بڑا چھوٹا بھی کر سکتے ہیں موبائل کے اوپر, خاص طور پہ ٹیبز پہ, باقی چیزوں پہ بھی ہوتا ہے. اب یہ میں نے کھولا ہوا ہے تو یہ دیکھیں میں نے سکرین کو یہ بڑا کر لیا, ٹیکسٹ کو. میں چاہوں تو اس کو یوں یہ ڈبل ہینڈ سے چھوٹا اور بڑا کیا جا سکتا ہے, ٹھیک ہے. تو اس کو آپ زوم ان زوم آؤٹ کر سکتے ہیں. اچھا, اس کے علاوہ آپ یہ جیسے میں نے ابھی بتایا زوم ان زوم آؤٹ کر سکتے ہیں. جن کی نظر کمزور ہے, بڑی عمر کے ہیں, وہ اس کو ٹیکسٹ کو بڑا کر کے پڑھ سکتے ہیں. خاص طور پہ بعض کا زبر زیر پیش آپ کو اگر صحیح سمجھ نہیں آ رہا تو ٹیکسٹ کو بڑا کر لیں پھر پڑھیں. لیپ ٹاپ پہ تو ایشو نہیں ہوگا, آپ کو بڑی اسکرین نظر آ رہی ہوگی. لیپ ٹاپ پر بھی دیکھ لیجئے اس کا, اگر آپ زوم آؤٹ کر لیں اسکرین کے اوپر آپشن ہوتا ہے. اچھا, اسی طرح جب آپ کا ہو گیا, آپ نے کوئز پورا کر لیا, تو بہت سے احباب جو ہے نا کوئز کر کے ہمیں سبمٹ کر کے کہتے ہیں جی میرا کوئز کا سکور بتا دیں, کیا آپ کو مل گیا ہے؟ تو پلیز آپ کو مجھ سے یہ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ جیسے ہی سبمٹ بٹن کریں گے, پورا نام لکھ کے اوپر سارا کچھ لکھ کے سبمٹ, وہاں پہ ایک اور ٹیب آئے گا, وہ کہے گا آپ کا کوئز سبمٹ ہو گیا ہے, ویو سکور, کہ آپ اپنا سکور دیکھیے. آپ اسی وقت اسے پریس کریں, آپ کا سکور آ جائے گا. آپ کا جو سکور آئے اس کی چاہے تو آپ اسکرین شاٹ لے لیں, چاہے اپنے پاس نوٹ کر لیں, تو اور اگر دل چاہے تو آپ میرے ساتھ بھی شیئر کر لیجئے گا کہ میرے بڑے اچھے نمبر آئے ہیں, تو ہمیں بھی خوشی ہوگی, آپ کو مبارکباد بھی دیں گے, ٹھیک ہے. تو اپنا سکور ریکارڈ ضرور کر کے اپنے پاس رکھیں, ضرور اسکرین شاٹ لے لیں تو سب سے بیسٹ ہے, کیونکہ بعد میں جب آپ کا رزلٹ بنتا ہے, فائنل رزلٹ, اس وقت اگر آپ کہیں گے کہ جی میرے یہ نمبر اتنے نہیں اتنے تھے, تو ہم آپ سے کہیں گے کہ جی اسکرین شاٹ دکھائیے, تب ہم اس بات کو مانیں گے, ٹھیک ہے. تو آپ کے نمبر جو ہے اگر کوئی ایسی تبدیلی یا کوئی مسئلہ ہو جائے. اچھا, جو کوئز ہے آپ کا, دیکھیں ہوم ورکس کے لیے ہم آپ کو کہتے ہیں جہاں سے مرضی دیکھیں, پی ڈی ایف فائل سے دیکھیں, بک سے دیکھیں, ویڈیو دیکھ لیں, ورک بک کرتے ہوئے بھی. کوئز میں ایسا نہیں کر سکتے آپ. کوئز آپ کا کلوز بک ہے, آپ کتاب نہیں کھولیں گے, ٹھیک ہے. اور میں تو آ کر آپ کو نہیں دیکھوں گا کہ آپ کتاب کھول رہے ہیں کہ نہیں, لیکن اللہ تو ہر جگہ موجود ہے نا, اور یہ ٹیسٹ تو آپ دے بھی اللہ کی کتاب کر رہے ہیں. تو اس میں دیکھیں جو آپ کے سمجھنے والی بات ہے وہ یہ ہے, یہ آپ کی سیلف اسیسمنٹ ہے. آپ کو خود کو پتہ چلے گا کہ ہاؤ گڈ آر یو ود دی لرننگ آف قرآن, آپ کی کتنی اچھی تیاری ہے, آپ کو اس سے بہتر ہونا ہے, آپ نے ریویژنز کرنی ہے. تو مڈ کوئز میں انشاءاللہ آپ کو ان ساری چیزوں کا اندازہ ہو جائے گا, اور پھر فائنل کوئز آپ بہترین کر کے دے سکیں گے. تو اس لیے اس کو کلوز بک کریں گے, بک نہیں کھول سکتے, کسی سے پوچھ نہیں سکتے, ویڈیو نہیں دیکھ سکتے, اور آپ نے صرف اور صرف اس کو کوئز یا ایگزام کی طرح کرنا ہے. ٹھیک ہو گیا. اب آ جاتے ہیں کوئز میں ہوگا کیا کیا. تو ویسے تو عمومی طور پر آپ کو پتہ ہی ہے, اور آپ ہوم ورک کرتے رہتے ہیں, انہی کویسچنز کی اسی نیچر کے اوپر آپ کا
ये सारा क्विज होता है। तो इसका सिलेबस क्या है? सबसे पहले सिलेबस तो आज आपने दोहराई में भी देख लिया, और वो क्या है, लेसन नंबर 1 से लेके 11 तक पार्ट ए और बी दोनों हिस्से, ए एंड बी दोनों हिस्से, ग्रामर भी, कुरान भी, पहले लेसन से इवन ओरिएंटेशन की क्लास से लेकर 11 तक आपने जो कुछ पढ़ा है वो सब इस क्विज में आएगा। ठीक हो गया? ये तो हो गई पहली बात। अब आपको कंटेंट क्वेश्चन भी आ सकते हैं, यानी जनरल कंटेंट क्वेश्चंस होंगे जिसमें ये पूछा जाएगा, जो इन्फॉर्मेशन आपके साथ स्लाइड्स पे शेयर की जाती है कि कोई तस्बीह है उसके बारे में पूछ लिया गया, जो अभी तक हमने नमाज का पूछा है उस हवाले से, और कोई सूरत है उसका खुलासा पूछ लिया गया। इस तरह की चीजें आपसे जनरल कंटेंट क्वेश्चन रन करते हैं। फिर आपको ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिसमें अरबी में सवाल आता है। आपको पता है ये हल वाले सवाल जो हैं सवालिया, और उसमें आप जवाब दे रहे होते हैं। तो अरबिक टू अरबिक सवालात आपको, यानी अरबी में सवाल पूछा गया, अरबी में आपने उसका जवाब देना है। फिर आपको अरबिक टू उर्दू, और है ये वही एमसीक्यूज टाइप, आपको पता है ना, जिस तरह आपको पहले सवालात आते रहे वही पैटर्न है, कोई इसको चेंज नहीं किया जा रहा, उसी तरीके से आप इसको करेंगे। सो अच्छा, तो हम बात कर रहे थे एमसीक्यू पैटर्न के ऊपर ही होगा। जी बिल्कुल। सो एमसीक्यू पैटर्न पर ही होगा, और उसमें आपको अरेबिक टू उर्दू आ गया, तो ऊपर अरेबिक लिखी हुई है, नीचे आपको 4 ऑप्शन दिए होंगे कि इसकी उर्दू क्या हो सकती है। वो वर्ड्स भी हो सकते हैं, सेंटेंस भी हो सकता है। ठीक है जी। और उर्दू टू अरेबिक, उर्दू की कोई बात लिखी हुई है उसने, वहां पर लिखी हुई है कि मेरे लिए, अब आपने उसके नीचे अरेबिक के ऑप्शन लिखे हुए होंगे, वो हो सकता है लिखा हो लाहू, ली, लकुम, लना, तो अब आपने देखना है कि इनमें से कौन से वाला ठीक है, उसको आपने सिलेक्ट कर लेना है। अच्छा, फिर आपको टेबल्स करवाए जा रहे हैं। अब माशाल्लाह जैसे आज सिस्टर भी आपके साथ करवा रही थी, एक तो टेबल है ना हुआ, हुम, अंता, अना, अंतुम, नहनु, और इसी तरह टेबल है हु, हुम, का, यी, कुम, ना, ये वाले टेबल आपने किए हुए हैं। और एक है आपका जो आपने यानी ये अभी किया है, फ़अला, फ़अलू, फ़अलता, फ़अलतु, फ़अलतुम, फ़अलना। ठीक है, तो अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि फ़अला की जमा क्या है, तो क्या बताएंगे आप? बताएं। फ़अला, फ़अलू, फ़अलू इसकी जमा है। एक्सीलेंट, वेरी गुड। तो अब ये देखें ना, इसी तरह अगर मैं आपसे पूछता हूं फ़अलता की जमा क्या है, तो क्या कहेंगे आप? फ़अलतुम, 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 बिल्कुल ठीक है। और फ़अलतु की जमा क्या है? फ़अलना, फ़अलना, बिल्कुल सही हो गया। तो इस तरह से आपको ये वाले सवालात भी आपसे पूछे जाएंगे। अच्छा, फिर हो गया, इसके अलावा आपको रूट लेटर्स आपको याद है किसको कहते हैं, या मादे के हरूफ क्या होते हैं? बताएं। वेरी गुड। ये फा आइन लाम जो है, फ़अला बेसिकली उसके जो रूट लेटर्स हैं या मादे के हरूफ हैं वो क्या है? फा, आइन और लाम। आपको बताया गया था कि 3 हरूफ से मिलकर सुलासी मुजर्रद, सुलासी 3, और ये 3 जो हरूफ हैं उनसे मिलकर बनने वाले हरूफ तहज्जी, यहाँ पे हरूफ तहज्जी की बात हो रही है। तो फा, आइन, लाम। ठीक है जी। सो ये बात हो गई आपके रूट लेटर्स की और टेबल्स के क्वेश्चंस की। अच्छा, फिर आपको पार्ट्स ऑफ वर्ड्स भी पूछे जा सकते हैं। ये अभी आपको अभी भी सिस्टर कहीं पूछ रही थी कि वबिहम्दिका के कितने टुकड़े हैं, वहां देख लीजिएगा गौर से कि क्या बात हो रही है, यानी वर्ड क्या लिखा हुआ है, उसके क्या टुकड़े बनते हैं, उसके हिसाब से आप उसके टुकड़े करेंगे। ठीक हो गया। अच्छा, फिर आपको बहुत ज्यादा हमने करवाया है, आगे चलो, पार्ट्स ऑफ वर्ड्स हो गए। अच्छा, रिकग्नाइज इसम फेल हर्फ। देखिए, इसकी आपको बहुत पहचान करवाई गई, बार बार आपको बताया गया है, पूछा जाता था आपसे ये फेल क्या है, इसम है, फेल है, हर्फ है। तो आप देख लें, एक ऊपर लिखा होगा, लेट से वहां पे लिखा हुआ है
अन, लेट से वहां पे लिखा हुआ है मिन, तो आपने बताना है लेट से वहां पे लिखा हुआ है ला, ये इसम है, फेल है या हर्फ है। तो एक जनरल फार्मूला कुलिया ये ज़हन में रखें कि अरबी में जो कलमे हैं उसकी 3 ही किस्में होती हैं, हरूफ की क्या होती हैं, या वो इसम होता है, या वो फेल होता है, या वो हर्फ होता है। और इसम होता है तो उसकी निशानियां आपको पता है, फेल होता है तो वो अभी आप पढ़ ही रहे हैं अफ़ाल को, और हर्फ उसके अलावा जो कुछ भी बचता है फेल और इसम के वो सब हरूफ होते हैं। ठीक है जी। तो आपने बहुत से हरूफ, कुछ तो आपने हरूफ जर पढ़े हैं ना, तो आपने और भी पढ़े हैं इन, इन्ना, अन, अन्ना, मिन, इस तरह के जो पढ़े हैं, ला, इल्ला, ये सारे भी। अच्छा, फिर सिंगुलर, प्लूरल और जेंडर, ये अभी भी मैंने आपसे पूछा था सिंगुलर प्लूरल का, इसी तरह जेंडर के हवाले से कि ये मुज़क्कर है, ये मुअन्नस है, कुछ खास तौर पे अल्फाज का आपको बताया भी गया था कि वो क्या है, तो वो वाला आपने कर लेना है। इसलिए सोच समझकर आराम से करें। अच्छा, जो सबसे आम तौर पे हमारा एक्सपीरियंस ये है, जिस सवाल में सबसे ज्यादा लोगों से गलतियां हो जाती हैं या जो मुश्किल लगता है ना, वो एक सवाल ये आता है आपको, ऑड वन आउट, यानी उसमें से कौन सा मुख्तलिफ है उसको अलग कीजिए, कौन सा मुख्तलिफ है उसको अलग कीजिए। तो आपको ऑप्शन दिए हुए होते हैं 3 या 4, 3 ऑप्शन दिए हुए होते हैं, तो उनमें से 2 आपस में मिलते जुलते होंगे या 3 मिलते जुलते होंगे, एक मुख्तलिफ होगा, उसको आपने ऑड वन आउट कहते हैं हम। उसके लिए हम आपको क्राइटेरिया ये देते हैं, पहले लेवल पर आपने चेक करना होता है इसम फेल हर्फ पहले, दूसरे नंबर पर आपने चेक करना है वाहिद जमा, तीसरे पर आपने चेक करना है मुज़क्कर मुअन्नस। ठीक है, तो एक ही सवाल को, फॉर एग्जांपल अगर मैं आपके सामने अभी एक सवाल बोलूं कि आपने टेबल किया हुआ है, तो अगर मैं यहां पर बोलूं फ़अला, फ़अलता और फ़अलतुम, ठीक है, तो अब आप मुझे बताइए ऑड वन आउट कौन सा होगा इसमें से? फ़अलतुम। जी बताइए, चैट बॉक्स में बताइए। मैंने आपके सामने बोला फ़अला, हाँ, फ़अलतु, फ़अलतुम, अब इनमें से ऑड वन आउट कौन सा है? फ़अलतुम। फ़अलतुम। उसकी क्या वजह है? जमा है, जमा है, बाकी 2 सिंगुलर हैं, तो ये अलग हो गया, ठीक हो गया। अच्छा, अब अगर मैं आपके सामने बोलूं हुआ, हुआ, हाजा, हाज़िही, ज़ालिका, तो बताएं इनमें से ऑड वन आउट कौन सा है? हुआ, हाज़िही, ज़ालिका, ज़ालिका। कुछ लोग ज़ालिका हाज़िही कह रहे हैं, तो पहले ज़ालिका वाले बताएं कैसे? सर ये आवाज नहीं आ रही है, कौन बोल रहा है बीच में? अलग कैटेगरी के ये जिन्होंने देखें, मैंने आपके सामने बोला हुआ, अब होना ये चाहिए ऐसे सवाल, आप भी एक्शन भी याद रखें ना, एक्शन करें फौरी। हुआ, ये मैंने किस हाथ से किया? मेल वाले से। हुआ, अंता, ज़ालिका, तीनों, और हाज़िही, हाज़िही, अब बताएं ऑड वन आउट कौन सा है? हाज़िही। जी, तो आपने इस तरह से ये जो सवालात है ना, इस पर गौर से करना है। मैं अभी भी देख रहा हूँ ना, नीचे कुछ लोग जो है वो कंफ्यूज नहीं करें, आराम से वहां पर एक्शन कीजिएगा और सवाल को हल कीजिएगा। ठीक है, तो ये आपको ये मैंने आपसे बात कर ली, मुज़क्कर मुअन्नस, वाहिद जमा, इसी तरह इसम फेल हर्फ पर आ सकता है। अगर मैं आपके सामने रखूं, अगर मैं आपके सामने बोलूं नासरा उलाइका और नासरा उलाइका और मिनहुम या मिन, तो बताएं आप क्या करेंगे इसमें से? सॉरी, नासरा उलाइका और फालतुम, तो क्या करेंगे? उलाइका, उलाइका। इसम फेल के उसके ऊपर हमने करना है, तो ठीक है। नासरा, ये वाला समझ नहीं आया। 2 अफ़ाल हो गए उसमें और एक आपका इसमें इशारा हो गया। आपको पता है ना, ये जो हाज़ा, हाउलाई, ज़ालिका, ज़ालिका,
हाजा हाउलाई जालिका उलाइका तिलका उलाइका हाजिही हाउलाई, ये सब भी इसम है, नाउन, लेकिन ये हम इन्हें इसमें इशारा कहते हैं। इसी तरह आपने जो पढ़े ना हुआ हुम अंता अना अंतुम नहनु, ये भी ज़माइर हैं, इसम है। इसी तरह हु हुम का यी कुम ना, ये ज़माइर के टुकड़े हैं इसम, प्रोनाउन पोजेसिव केसेस हैं, तो ये आपने ज़हन में रखना है। अच्छा, तो ये आपका हो गया, यानी ओवरऑल। चूंकि वक्त हो गया तो मैं इसको कंप्लीट करके फिर आपके सवालात की तरफ आते हैं। तो ये है जी आपका स्ट्रक्चर जो आपको इसमें आएगा। अभी किसी ने मुझे पूछा नंबर ऑफ क्वेश्चंस क्या है, तो वो आप यू डोंट वरी अबाउट दैट, वहां पे सेक्शंस होंगे, हर सेक्शन में 8, 9, 10 सवाल हो सकते हैं, तो यू डोंट नीड टू वरी। आपके पास कितने सवाल आते हैं, सेक्शंस आएंगे, हर सेक्शन में सवालात होंगे, ठीक है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। अब आपके जो भी सवालात हैं वो आप पूछ सकते हैं रेज हैंड करके, या चैट बॉक्स में तो हमारी सिस्टर इज ऑलरेडी रिस्पॉन्डिंग टू ऑल ऑफ यू। सो बेटे ये मुझे ये दे दें जरा जी, सिस्टर रहमा फरमाइए। अस्सलाम सर। सर वो आज में नेट नहीं चल रहा, ना लाइट है सुबह से कराची में, तो सर आज की क्लास की रिकॉर्डिंग मिलेगी? जी जी बेटे आपको मिल जाएगी, वो हमारे उसमें डलती है, आपको पता सारी रिकॉर्डिंग जी। थैंक यू सर। जी सिस्टर आरिफा फरमाइए। सिस्टर सहर कह रही हैं जी, सिस्टर आरिफा आप कीजिए। सिस्टर आरिफा सहर नहीं, अच्छा सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि टेस्ट के लिए जूम क्लास ज्वाइन नहीं करनी, आपको लिंक आएगा सिर्फ। सिस्टर सुंदस कह रही है कैसे पता चलेगा कि कहाँ मिन यूज होगा और कहाँ अन। सिस्टर ये आपको कॉन्टेक्स्ट से पता चलता है, और आप इस पे खुद को परेशान नहीं करें, अभी ऐसे कोई सवाल आपसे हम टेक्निकल नहीं पूछने वाले। जी सिस्टर आरिफा आप अगर पूछ रहे हैं तो पूछिए, वरना नेक्स्ट हम चांस दें, आप अनम्यूट करें खुद को। अच्छा जी, नेक्स्ट है सिस्टर हमना, फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सर। अस्सलाम। लैपटॉप पे हम किस तरह करेंगे ट्रांसफर लिंक को? किस पर? लैपटॉप पे अगर हमने करना हो तो हम कैसे करेंगे, क्योंकि ये तो व्हाट्सएप पे लिंक आ रहे हैं ना, तो वो सिस्टर तो तो आप फोन वो पे करिए। आप लैपटॉप पर खोल लिया करें ना उसको, आप लैपटॉप पर व्हाट्सएप वेब से खोल सकती हैं, या वहां से उसको स्कैन करके। सही है, ठीक। नहीं हाँ, वो स्कैन करके खोल लें या ईमेल कर दें, या बहुत से तरीके हैं, लैपटॉप पे ट्रांसफर कर लें, वहां खोलें, वो बड़ा खुलेगा, आपको आसानी होगी करने में। जी बहुत शुक्रिया। नहीं सर, आपने कहा है कि क्रोम पे नहीं होगा, तो क्रोम पे नहीं होगा तो फिर व्हाट्सएप से ही लिंक भेज के तो वो ही क्रोम पे ही आएगा ना? सिस्टर ये आप होमवर्क का लिंक करती हैं ना हर दफा? जी जी। तो बिल्कुल उसी तरह आपको लिंक आएगा उसी ग्रुप के अंदर, व्हाट्सएप के ग्रुप में, उसको क्लिक करेंगी, आपके सामने क्विज खुल जाएगा, ठीक है। इस तरह ये जो हम लाइव क्लास में बैठे हुए हैं ना, ये नहीं होगा, सिर्फ होमवर्क का सिर्फ क्विज का लिंक आएगा, ठीक है। बत्ती चली गई तो सिस्टर सानिया कह रही हैं नहीं जाती जी बत्ती, अगर बत्ती चली भी गई तो आप मोबाइल को चार्ज रखें ना, आप लैपटॉप को चार्ज रखें तो चली जाए, तो आपके पास चार्जिंग में होगी, आप उससे कर लीजिएगा, ठीक है जी। सिस्टर ये क्या कह रही है जी, सिस्टर हमना होगी आपकी बात। सिस्टर फातिमा नजर फरमाइए। सर इसमें लिखने वाले भी आंसर्स होंगे, क्वेश्चन आंसर, जिस तरह से अभी तो जो क्विज करते हैं उसमें सिर्फ हम लोग टिक करते हैं ना, तो वो टिक तो हो जाता है, अगर लिखने वाले होंगे तो वो हम किस तरह लिखेंगे? नहीं सिस्टर लिखने वाले नहीं है, वो टिक वाले ही हैं, आपके एमसीक्यूज ही हैं, ठीक है जी। सिस्टर शाहिदा फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सर। ये मिड टर्म तक का जब हम होमवर्क कंप्लीट कर लिया हमने वर्कबुक का, सर वो कल ही आपको मतलब भिजवाना है या फिर फाइनल में एक साथ देना है सारा? ये नहीं सिस्टर, वो आपने अगर कर लिया तो बड़ी अच्छी बात है, आपकी बड़ी अच्छी तैयारी होगी। आप आखिर में पूरी वर्कबुक मुझे सबमिट करवाइएगा,
آپ نے ریویو کروا لیے تھے کسی سے اپنے ورک کے تھوڑے بہت؟ نہیں سر ریویو نہیں کروایا میں نے. اچھا چلیں اب تو کوئز کی تیاری کر رہے ہیں نا تو اس کے بعد آپ کسی آپ کو جو نمبرز دیے گئے ہیں انہیں بھیج کر اپنا کام ساتھ ساتھ ہی کچھ لیسنز ریویو کروا لیا کریں تاکہ آپ کو گائیڈنس مل جائے کہ صحیح جا رہے ہیں یا کوئی غلطیاں ہیں یا کیسا ہے. ٹھیک ہے. اور سر ورک بک میں جو مڈ ٹرم کوئز کا جو کوشچنس وغیرہ آئے ہیں تو وہ بھی مطلب وہ بھی کروانے مڈ ٹرم کے یا پھر وہ تیاری کے لیے دیے آپ نے؟ نہیں وہ صرف سیمپل تیاری کے لیے. جزاک اللہ. جی کوئز یاد رکھیں کہ کل ہی کے دن ہوگا. اس کو یہ ہوم ورک کی طرح نہیں ہے کہ آپ جب مرضی بعد میں کر لیں گے. یہ فکس ٹائم پر کھلے گا فکس ٹائم پر بند ہو جائے گا. یہی بات ابھی آپ کو اس میں بتائی جا رہی تھی اورینٹیشن میں بھی. کیفا کا معنی کیسے کتنے اس معنی میں یہ سوالیہ لفظ کے طور پر آتا ہے سسٹر ثانیہ. تو جی سر کیفا کا مطلب کس طرح بھی تو ہے. جی جی ایسے بالکل ٹھیک ہے. عام طور پہ ہم کہتے ہیں نا کیفا حالو کا آپ کیسے ہیں آپ کا حال کیسا ہے تو آپ کس طرح سے ہیں. تو ٹھیک ہے وہ ڈیپینڈنگ آن دا کانٹیکسٹ آپ اس کو. تو چلیں جی سسٹر فاطمہ فرمائیے. جی تو اینی کویسچنز آپ کے کچھ بھی ہیں. آئی ایم سٹنگ ہیئر. کسی طرح کی کوئی کنفیوژن ہے سبق میں دہرائی کرنے میں سوری تیاری کرنے میں اور آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے گروپس کے اندر آپ کی سپورٹ کے لیے بھی لوگ اویلیبل ہیں. آپ ان سے بھی ہیلپ لے سکتے ہیں. آپ کے پاس ویڈیوز کی پوری وہ ہے. آپ کے پاس بک موجود ہے پی ڈی ایف فائلز موجود ہیں اور یہ بڑا بہترین آپ کو مزہ آنا چاہیے. آپ تیاری کرتے ہوئے ادھر سے ڈھونڈنے چیز ادھر سے ڈھونڈنے کوشش کریں. جب آپ کوشش کرتے ہیں نا کانشیس کوشش بجائے اس کے کہ آپ ایک دم سے کسی سے پوچھیں اس سے پہلے خود کوشش کریں تو پھر آپ کو جو چیز ملتی ہے وہ پھر ہمیشہ کے لیے یہاں فیڈ ہو جاتی ہے. پھر وہ ہلتی نہیں ہے ادھر ادھر کہیں نہیں جاتی. تو اس لیے سسٹر may I fill the question on Monday or it is necessary to fill it tomorrow? Actually tomorrow I'll be in Balakot region there نہیں سسٹر آپ کو یہ کل ہی کرنا پڑے گا کیونکہ ہمارے لیے منڈے پھر اگلی کلاسز ہوتی ہیں تو بڑا مشکل ہو جاتا ہے. پہلے ہم یہ کرتے ہوتے تھے ری ٹیسٹنگ والا لیکن آپ کوشش کریں کہ اس کو منڈے کر لیں. اور بالا کوٹ میں تو اب سگنلز وغیرہ آپ وہ دیکھ لیجیے گا نا کون سے اس میں آتے ہیں تو وہ یوز کر لیں انشاءاللہ ہو جائے گا. سر جی یہ اسلام کی طرف اس کی جو عربی ہے وہ کیا ہوگی؟ آپ بتائیں نا. اسلام کا تو ہو گیا اسلام اور طرف کی طرف کے لیے آج آپ نے پڑھا نا روین میں بھی تو وہ کیا تھا. الہی ہوتا ہاں ہے نا اصل میں الہ ہوتا ہے. الہ وہ جڑ کر الہی کی آواز دیتا ہے. تو اس میں ہم اب کیونکہ ہم نے تو جو پڑھا وہ یہ ہے نا الہی ہو اس طرح سے تو اب کسی چیز نہیں ایک منٹ رکے آپ نے پڑھا یہ نہیں. ہم نے آپ کو دیکھیں یہ حرف بھی انٹروڈیوس کروایا نا یہ جی جی یہ ہے نا الہ. اب یہ وہ تو وہاں جڑ گیا تھا تو الہی ہی بن گیا ہی کی وجہ سے. تو ویسے یہ حرف اپنے طور پر بھی تو اس کا معنی ہے نا کی طرف الہ. تو اگر میں کہوں الاسلام تو اب دیکھیں اب وہ ہاں یہ الاسلام یہ اسلام کی طرف یہی کہہ رہی ہیں آپ. جی بس میں یہ پوچھی تھی کہ اس میں وہی کہ اس کو جب اس طرح سے ٹرانسلیشن کر رہے ہیں تو اس میں مطلب وہ زیر زبر اور کسی کے ساتھ جوائن کرنا ضروری نہیں ہے. صرف ہم ورڈ کو لے کر اور دوسرا ورڈ لکھ دیں گے. ہاں یا مل ہی نہیں رہا نا ویسے بھی الگ سے وہ ہو رہا ہے تو وہ الاسلام آپ لکھتے ہیں. ٹھیک ہے سر لم is will not right then why ma fa'ala is right and lam fa'ala is wrong for us. سوری میں سمجھا نہیں. یہ عین الحق آپ نے جو سوال پوچھا اگر پلیز اس کو اسپیکر پر پوچھ لیں. مائک پر سوری غلطی ہوئی تھی اس کی نا کہ آپ نے ماں اور لم دونوں کے مطلب نہ کے ہیں نا تو اس کو ایک وہ جو اس کا ٹیسٹ آیا تھا اس میں تھا کہ نہیں کہ اس میں ما فعلا یوز ہوگا یا لم فعلا یوز ہوگا. نہیں اگر آپ مجھے کویسچن نمبر بتا سکیں صحیح تو پھر میں جواب دے سکتا ہوں کیونکہ وہ
यानी प्रॉपर फिर ही मैं आपको बता सकता हूँ ना कि वो ठीक हुआ है। कौन से क्विज की बात करें, मुझे क्विज बताइए, मैं अभी खोल लेता हूँ उसको। सर ये पूछना चाह रही हैं कि माजी में जो हम मा इस्तेमाल करते हैं ना माजी के लिए, जी जी जी, तो लन और जो ला है वो किसके लिए इस्तेमाल करते हैं, ये मैं ये पूछना चाह रही हूँ। नहीं लम तो अभी हमने ऐसा कहीं इस्तेमाल ही नहीं किया। लम का आपको माना बताया गया था, ना ही लन को कहीं इस्तेमाल किया है, और माँ को हम एज ए नहीं के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। ला का इस्तेमाल इंशाल्लाह जैसे ही शुरू होगा तो वो भी आपको पता चल जाएगा। तो अभी इस क्विज में तो अभी ऐसा कोई मैंने ये फाइन अभी लास्ट वाला आपका वो भी खोल लिया है, तो उसमें तो कोई ऐसा सवाल मुझे नजर नहीं आ रहा जिसमें तो सर सॉरी, उसमें था उर्दू में सवाल था कि उसने नहीं किया, तो उसके ऑप्शन जो थे वो था ला फ़अला, मा फ़अला, लम फ़अला, लन फ़अला, तो उसका आंसर था मा फ़अला। तो वो यही पूछ रही है। अच्छा ये देखे ना, अब इन्होंने बता दिया, मेरे सामने आ भी गया। ये क्वेश्चन नंबर 21 है, उसने नहीं किया लन फ़अला, ला, मा और लम। तो अब आपको जो हमने पढ़ाया हुआ है उसमें आपने प्रैक्टिस भी यही की है, मा फ़अला, ठीक है। तो यही ये सिस्टर जैसे बता रही है, दैट्स द राइट आंसर। ठीक हो गया, यही तकरीबन उससे अगले सवाल में भी इस तरह से पूछा जा रहा है आपसे। जी, एनी अदर क्वेश्चंस प्लीज? एक्सक्यूज मी सर। जी अस्सलाम वालेकुम सर, एक क्वेश्चन है मेरे पास, मैं अभी रिवाइज कर रही थी। इतनी ना सिरातुल मुस्तकीम वाली जो है वो वाली स्लाइड्स, आई थिंक लेसन 4-5, यस, तो उसमें जो है ना मुझे थोड़ी सी चीज क्लियर करनी थी। जी पूछिए। उसमें एंड में जो लिखा हुआ है ना कि इससे क्या सबक मिलता है, सिरातुल लज़ीना अनअमता अलैहिम वाली, सॉरी, तो उसमें एक तो तज़किया यानी पाकी का था, एक नेकी का हुक्म दिया है और इनाम पाने के लिए। चौथी चीज मुझे उसमें समझ में नहीं आई कि क्या है। 4 चीजों के बारे में कहा है कि आप ने 4 अहम काम किए, तो वो मुझे क्लियर कर देंगे आप एक बार ओपन करके? पहले वाला तज़किये का है, अमाल का है, फिर तबलीग का है, वो वाली आप बात करिए। जी जी, अंबिया का रास्ता क्या था ना, जो सवाल है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिसाल लेते हैं, आपने 4 अहम काम किए, वो मुझे 4 काम एक दफा आप प्लीज रिवाइज करवा दीजिएगा। जी बिल्कुल, आप अगर अपनी किताब में उसमें देखें तो उसमें भी वो एक्सप्लेन किए हुए हैं। उसमें सबसे पहला तो होता है आपके अकीदे की पाकीज़गी, ठीक है जी, फिर नेक अमाल, फिर तज़किया नफ्स, और फिर आपका तबलीग, ठीक है जी। तो यूं ये चारों काम जो हैं, ठीक हो गया। नेक अमाल, तज़किया नफ्स और तबलीग, 3। सबसे पहले तो अकीदा है ना, अकीदा सबसे पहले। अच्छा, अकीदे के बाद तीनों हैं, सही सही हाँ। सही, वही मुझे थोड़ा सा डाउट था। थैंक यू सर। ठीक हो गया, यू वेलकम। इसमें तो अमल, दावत, तज़किया और नफाज लिखा हुआ है। हाँ सॉरी, अमल, दावत, तज़किया, नफाज। हाँ वो यही है असल में। ये 4 हम आपको जब बता रहे थे तो ये 4 बन जाते हैं जी। ये सबक नंबर क्या था जरा अगर मुझे बताएं। तज़किया का क्या आएगा और नफाज का क्या आएगा सर? ये आप देख, नहीं ये सबक नंबर क्या था सर? ये सबक नंबर 4-5 है, लेसन नंबर 4-5। उसमें जो सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम है ना, वो वाली आयत है, और ये प्लीज थोड़ा क्लियर कर दें अभी भी ना। नहीं ये यही वाला है। ये देखें, ये जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ कि सबसे पहले जो है ये अंबिया का रास्ता, ये 4 अहम काम, अमल है, दावत, तज़किया और नेकी का हुक्म और बुराई से रोकना, ये चारों चीजें इसमें नहीं है, ठीक है। आपकी बुक के सफा नंबर 24 पर देखिए, पेज नंबर 24 के ऊपर सॉफ्ट कॉपी में आप खोलेंगे, आपको वहां पे नजर आ जाएंगे चारों 1 2 3 4। जी जी सिस्टर हमदा फरमाइए। तज़किया और नफाज का थोड़ा बता देंगे खोल के? नफाज का तो सिस्टर इसमें लफ्ज कहाँ है, नफाज का लफ्ज तो लिखा ही नहीं हुआ। सर हो गया अमल, क्लियर दावत, तज़किया और नफाज। नहीं वो आप कहाँ पढ़ रही हैं? आप ये देखें ना, अमल, दावत, तज़किया, नेकी का हुक्म। बुक में है
है सर ये 4 सबक नंबर 4A और सफ़ा नंबर 27 है इसका। अच्छा वो चले, अब जो चूंकि ये रिवाइज वर्जन के अंदर क्लैरिटी है कि उसको नफाज, अच्छा वहां पे लिखा होगा, हो सकता है पुराने वाली बुक में, इसमें ये यही है, नेकी का हुक्म और बुराई से रोकना, वो एक ही बात बन जाती है। ठीक है जी। ठीक हो गया जी। एनी अदर क्वेश्चन बताइए। सॉरी ये जो हमारे मेरे बैकग्राउंड में आई थिंक देयर इज सम इवेंट का वो शुरू हो गया, लॉट्स ऑफ नॉइज हियर। सिस्टर शबनम कह रही है उन लोगों की तरफ की अरबी, तो सिस्टर ये तो आपको खुद करवानी चाहिए ना, बताइए क्या होगी इसकी अरबी। हाँ जी आई थिंक ठीक है, कोई बात नहीं जी। सॉरी एक मिनट, ये नहीं ये बार बार कोई पूछ रहे हैं कि सारे क्वेश्चन इंग्लिश में आएंगे। नहीं जी इंग्लिश में क्यों आएंगे, उर्दू में आएंगे। आपको अभी तक उर्दू का कोर्स है, ये तो उर्दू में ही होंगे ना सवाल सारे, ये तो उर्दू का कोर्स चल रहा है ना। आपको जैसे होमवर्क में उर्दू में आते रहे हैं उसी तरह उर्दू में आएंगे। ये दूसरी तीसरी दफा ये सवाल आया, सॉरी आई मिस्ड इट। अच्छा आप बताइए आप क्या कह रही हैं। सर इलैहिम आएगा इन सब की तरफ। नहीं उन सब लोगों की तरफ है ना, तो लोगों के लिए आपने क्या लफ्ज पढ़ा हुआ है। इलन्नास। हाँ इस तरह कर रहे हैं, इलन्नास लोगों की तरफ। ठीक है जी। इलैहिमुन्नास, इला इला यही वाला इला जो है ना ये तरफ के लिए, ये देखें जो सामने लिखा हुआ है जी जी। तो इलन्नास लोगों की तरफ जी। आई एम सो सॉरी, टू मच ऑफ नॉइज हियर। आपको तो नहीं डिस्टर्ब कर रही है बहुत ज्यादा। जी ठीक हो गया जी। मेरा ख्याल है आपकी क्वेश्चंस आंसर का सिलसिला तमाम हुआ। तो अल्लाहुम्मा इन्ना नअऊज़ु बिका मिनल बरस वल जुनूनी वल जुज़ामी व मिन सय्यिल अस्काम, अल्लाहुम्मा इन्ना नअऊज़ु बिका हाज़ल वबाई वल मरज़ वल खौफ। तो हम अल्लाह से दुआ मांगते हैं कि आप सबका और ये क्विज अच्छी तरह से हो। या बदियुस समावात या हय्यु या क़य्यूम इन्ना नसअलुक, अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुकल खैर फ़िद दुनिया वल आखिरह। तो अल्लाह ताला आप सबको कामयाबी अता फरमाए, इसमें आप अच्छे से नंबर लें और फिर इंशाल्लाह बहुत खुशी से और बहुत शौक के साथ जो है अपना कुरान सीखने का इस सिलसिले को जारी रखें। एक आखिरी बात जाते जाते मैं आपसे ये कह दूं कि इस क्विज में नंबर आना जो है ना ये मयार नहीं होना चाहिए आपका कुरान सीखने के लिए। ये है कि अल्लाह की किताब को सीखने के लिए आपने कोशिश की, उसमें आप बेहतरीन कोशिश कीजिए, लेकिन नंबर थोड़े ऊपर नीचे आ जाए तो उस पर परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप सीखते जाइए, क्योंकि इतने कम से वक्त में आप सीखा है तो हम थोड़ी और कोशिश करेंगे तो हम में से हर कोई जो है इस किताब को सीख सकता है। ठीक है जी। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।